आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरथर। बोलो श्री प्राणनाथ। चर्चा पारंभ होते है, सुनो सात चित दई। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन अमारो। श्री महामति कहे सात जी, बया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। ताको करो भविष्य पुराण में। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधित प्यारे सुंदर साथ जी, खरेखर केता आनंद थाय छे कि हरखोलनी पवित्र पावन भूमि पर आजे पूर्ण ब्रह्म परमात्माना मुखारबिंदनी जे वाणी छे, जेने आपणे वितक साहेब कहीए छीए, एनो शुभारंभ थई रह्यो छे। तो सुंदर साथ, ज्यारे कोई गामनी अंदर, ज्यारे कोई घरनी अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्माना मुखारबिंदनी वाणी नु ज्यारे रसपान थतुं होय अने थवानुं होय, तो कहेवाय के ए गाम पवित्र छे। त्यार पछी कोई स्थान, कोई घर, कोई फळिया के मोहल्लानी अंदर थईने जो थतुं होय, तो पण ए स्थान, ए घर अति पवित्र छे के ज्यां घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आ वाणी तमने पीरसवाना छे। कोई एवं ना समझता कि भाई आ वाणी कोई सुंदर साथ पीरसे छे, नहीं। पण ये सुंदर साथना तननु माध्यम लईने स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ संसारनी अंदर पोतानी आत्माओने खोज माटे, पोतानी आत्माओने जागृत करवा माटे आया छे। माटे तमे जे कई सांभळशो, आ वितक साहेबनी अंदर जे कई शब्द छे, एके एक शब्द ए पूर्ण ब्रह्म परमात्माना मुखारबिंदना शब्दों छे। मारा अने तमारा मुखारबिंदना शब्दों नथी। आ कोई जादूगर, कोई केलाल, कोई संत, कवि, कोई महात्मा, कोई गुरु, आचार्यना मुखारबिंदनी वाणी नथी। ए समजी लेजो। पहेलां पहेलुं तमे जे वाणी सांभळवा जई रह्या छो, ए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्माना मुखारबिंदनी वाणी छे। तो सुंदर साथ जी के ज्यारे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो आपने आ वाणी संभळाई रह्या होय अने आपणे जो सांभળી रह्या होय, तो सांभळनार पण एवुं समजी लेजो के आपणे कोई साधारण नथी। ए तो प्रसंग आवे छे सुंदर साथ जी। एवढे संभळाई रह्यो छे तो कोई साधारण छे ज नहीं। संभळावा वाळो तो सर्वशक्तिमान छे, सर्व गुण निधान छे। पण सांभळवा वाळो सुंदर साथ जी के जेवी रीते सिंहणनुं दूध सोनाना पात्र सिवाय न टके, तो आ ब्रह्म ज्ञान छे। ब्रह्म ज्ञान लेवा वाळा पण कोई साधारण नथी। बेसवा वाळा नक्की करी लेवानुं के हूँ परमधामनी आत्मा छूं, हूँ खासल खास छूं, हूँ सुंदर साथ छूं। सुंदर साथ जी
એવા શ્રોતા બનીને આ બ્રહ્મજ્ઞાન સાંભળજો કે આજ દિવસ સુધી જે પરીક્ષિતે ભાગવત કથા સાંભળી છે સુંદરસાજી 7 દિવસની અંદર, એ પરીક્ષિત જેવા શ્રોતા આજ દિવસ સુધી નથી બન્યા. પણ એ તો સુંદરસાજી આ બ્રહ્મવાણી નથી આવી ને, એ પહેલા એ પરીક્ષિતની વાત કરવામાં આવેલી. પણ જ્યારે આગળ જશો ને, જ્યારે દેવચંદ્રજીના જીવનની વિતક આવશે, ત્યારે એ શ્યામાજીની આત્મા એ દેવચંદ્રજીએ 14 વર્ષ સુધી જે નિષ્ઠાબંધ ભાગવત કથા સાંભળી છે સુંદરસાજી, એ પ્રસંગને જીવનમાં ઉતારજો કે જે ભાગવત કથા સાંભળી છે, ભાગવત કથા 14 વર્ષની અંદર નિષ્ઠાબંધ એટલે એક પણ દિવસ ખંડિત કર્યા સિવાય. સુંદરસાજી 14 વર્ષ આપણે 1 મહિનાની વિતકની અંદર ગમે તે 2-4 આપણે ગેરહાજર હોય કે મારે આ પ્રસંગ હતો, મારે આવું હતું, તેમ હતું, ગમે ત્યાં બહાનાબાજી કરીને 1 મહિનાની વિતકમાં 1 મહિનો તો છોડીએ, 7 દિવસની વિતકમાં પણ કદાચ આપણી એક ગેરહાજરી હોય. સમજવા જેવો પ્રસંગ છે કે 14 વર્ષ સુધી જેને નિષ્ઠાબંધ ભાગવત શ્રવણ કર્યું છે, પાછું એવું નહીં કે ભાઈ 8 વાગે કાનજી ભટ્ટ એક કથા કરે, દેવચંદ્રજી 8માં 5 મિનિટ બાકી હોય ને ત્યારે દેવચંદ્રજીની હાજરી ઉપસ્થિત હોય. સુંદરસાજી કદાચ સંજોગો વસાત જો 5 મિનિટ લેટ થઈ જાય તો શરૂઆતની અંદર કાનજી ભટ્ટ શ્લોક આગળ ચલાવી લે, દેવચંદ્રજીને એટલું બધું દુઃખ થાય કે આજે હું લેટ પડ્યો અને મારાથી કથા છૂટી ગઈ. એ શ્લોક કાનજી ભટ્ટના ઘરે જઈને દેવચંદ્રજી પછી એ ભાગવત ખોલાવે અને પછી એ સાંભળતા હતા. એવી ઉત્કંઠા સુંદરસાજી, એવી જિજ્ઞાસા જો આપણામાં હશે ને તો આ ભાગવત આ જે વાણી છે ને વિતક સાહેબની વાણી, સુંદરસાજી તમારા તમામ પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જશે. આજ દિવસ સુધી જે અનસુલઝ્યા પ્રશ્નો હતા ને આધ્યાત્મિક જગતની અંદર, શાસ્ત્રોના આધ્યાત્મિક જગતની અંદર જે અનસુલઝ્યા પ્રશ્નો હતા, આજ દિવસ સુધી એ પ્રશ્નોનું સમાધાન કોઈ કરી શક્યું નથી. પણ જો તમે 1 મહિનાની અંદર આવીને બેસશો ને તો એ તમામ પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જશે, એમાં કોઈ શંકા નહીં. કેમ? આ બેશક વાણી છે, આ શંકાઓ દૂર કરવા વાળી વાણી છે, આ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવા વાળી વાણી છે. સુંદરસાજી આ અંધારો ઉલેસનારી વાણી છે, આ તારતમ જ્ઞાન છે કે જે દુનિયા યુગો યુગોથી જેની રાહ જોઈ રહી હતી, એ વાણી આજે હરખોલ ગામની અંદર હરખોલના સુંદર સાથ માટે એ ધામના ધણીની મહેર થઈ છે કે હરખોલ ગામની અંદર રહેલા મારા સુંદર સાથ, તમે પરમ ધામની અંદર કોલ કર્યો હતો, એ કોલ ને તમને યાદ કરાવવા માટે હું આવ્યો છું. મેં કોલ કર્યો હતો, એ કોલ હું પૂરો કરી રહ્યો છું તમારા ગામની અંદર આવીને. તમે પણ કોલ કર્યો હતો, હું જે વાણી આપું તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરું, એ પ્રશ્નો સમાધાન કરીને તમે પણ એ જ્ઞાનને લઈને તમે એકબીજાને જગાડવાનો કોલ કર્યો હતો, એ પણ તમે પૂરો કરજો. એ આજે ધામના ધણી આજે આપણને કહી રહ્યા છે. સુંદરસાજી આ વાણી 4377 ચોપાય છે. જાકો ધણીએ પકડે હાથ સુધી સુંદરસાજી છેલ્લે ભવિષ્ય પુરાણ થી માંડીને હું કહું ત્યાં સુધી તમામ સુંદર સાથ, જિજ્ઞાસુ સુંદર સાથ, એક પણ દિવસ જે સમય તમારો નક્કી કરે કે 9 થી 10 કે 10 થી જે હોય એ 2 કલાકનો કે 1 કલાકનો, સુંદરસાજી સાથ સહકાર આપજો. કેમ? આપણા ધણીની વાણી છે. મનની અંદર કોઈ એવો પ્રશ્ન લઈને ના આવશો, આ તો પેલા કરી રહ્યા છે, હેલા કરી રહ્યા છે. સારા વિશ્વના સુંદરસાજી ઝઘડો મિટાડવા વાળી આ વાણી, આ વાણી સુંદરસાજી આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે આ વાણીએ કોઈ ભેરવ જંપાયા, કોઈ હિમાડે હેમ ગાળ્યા, કોઈ અગ્નિ વિધિ, કોઈ તિલ દેહ કપાયો. આ વાણી માટે સુંદરસાજી જાઓ, જેમને એક હિમાડે હેમ ગાળ્યા છે એમને પૂછી આવો, જેને રાય જેટલા શરીરના ટુકડા કર્યા છે એમને જઈને પૂછી આવો, જેને અગ્નિમાં અગ્નિ સ્નાન કર્યું છે તેમને પૂછી આવો, જો આ વાણી મળી હોય તો. પણ આજે તમારા ને મારાની અંદર બેઠેલો જીવ જે છે ને, એ જીવે
પૂર્વ જન્મની અંદર સુંદર સાજી એ પરમાત્મા પાસે માંગ્યું હતું. હું તો પૂર્વ જન્મની વાત નથી કરતો, કદાચ આ જીવ સતયુગથી માંડીને સુંદર સાજી એ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરતો આવ્યો છે કે હે પરમાત્મા, તું મને માનવ તન આપું ને તો એ કલયુગની અંદર આવજે. કેમ કે કલયુગની અંદર પાર બ્રહ્મ પરમાત્મા સુપ્રીમ ટૂટ ગોડ ઇમામ મહેદી હક સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી આવવાના છે, જેથી કરીને એના મુખારબિંદની વાણી સાંભળીને હું મારું જીવન ધન્ય બનાવી દઉં, હું આવા ગમનના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી જાઉં અને મારા આત્માને નિજ સુખ મળે. એ માગીને આપણે આયા છીએ. જો એ માગ્યું હોય તો આજે તમને બધાને અવસર મળ્યો છે, મને ને તમને આ અવસર મળ્યો છે ને. આ અવસર સુંદર સાજી કોટ વિઘન પડે પણ આ અવસરને ના જવા દેતા. કોઈને પાણી પીવું હોય ને તો કુએ જવું પડે સુંદર સાજી. એ કહેવત આજે ખોટી સાબિત થઈ. આજે કુવો તમારે ઘેર આવ્યો. ઘોડાને પાણી પાવું હોય તો ઘોડાને સરોવર પાસે લઈ જવો પડે. સુંદર સાત સરોવર તમારે ઘેર આવ્યું છે પણ પીવાની જવાબદારી તો ખુદ ઘોડાની છે. આ વાણી તો સુંદર સાજી તમારે સાંભળવાની છે અને સાંભળ્યા પછી જે કઈ સાંભળો ને, સાંભળ્યા પછી રાત્રે જઈને મનન કરજો કે આજે મેં કઈ સાંભળ્યું છે એ મને આજ દિવસ કોઈ સંભળાયું છે, હું આજે સાંભળી રહ્યો છું એ કોઈ શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે? જે કહેવા વાળા છે એ કોણ છે? એ શાસ્ત્રોના પ્રમાણથી કહી રહ્યા છે કે ફરી ગપ્પો મારે છે કે મનગઢિત વાતો કરે છે? આ બધું જ તમારે મંથન કરવાની જરૂર છે. જેમ જેમ શ્રવણ કરતા જશો ને તેમ તેમ મનન કરતા જજો અને મનન કર્યા પછી એવું લાગે કે ખરેખર આ વાણી મારા માટે છે. આજે સત્ય વાતો જાહેર થઈ રહી છે તો સુંદર સાજી સ્વીકારવામાં કોઈને પૂછવા ના જશો. પછી રાજુભાઈ આયેલા ને આવું કહેતેલા, ડોક્ટર આયેલા ને આવું કહેતેલા. રાજુભાઈને ડોક્ટર નથી કહેતા. સુંદર સાજી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી કહી રહ્યા છે પોતાની આત્માઓને, હે મારી આત્મા, તું 400 વર્ષથી આ સંસારની અંદર આવી છે. હું 400 વર્ષથી તારી રાહ જોઈ રહ્યો છું. 400 વર્ષથી તે કેટલાય તન પર તું સવાર થઈ ચૂકી છું પણ હવે તને અવસર હું તને એવો આપું છું કે તારે બીજા તન પર નહીં જવું પડે. આ તન દ્વારા તું મારી પહેચાન કરી લે, તારા નિજ સ્વરૂપને, તારી પર આત્મને ઓળખી લે, તું એ પરમધામને ઓળખી લે. તું એ પરમધામની અંદર અષ્ટ પહોર દિન 64 ઘડિયા એ પ્રેમની મસ્તીમાં રમવાવાળી મારી આત્મા, તું હવે જાગી જા. હું તને પોકારી પોકારીને કહી રહ્યો છું. તો માટે સુંદર સાજી આ જે વાણી જે છે ને એ આ જે તારતમ વાણી જે આપણે છે જેને કુલજમ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે, જેને સ્વરૂપ સાહેબ કહેવામાં આવે છે સુંદર સાજી, કે જે 18,758 ચોપાયો જો એનો રસ પીવો હોય ને તો આ વિતક એ એની કુંજી છે. એની અંદર આપેલા જે પ્રકરણ જે છે એ પ્રકરણનો જે ભાવ જે છે, જે રસ છે સુંદર સાજી, એમાંથી જે આનંદ મળે છે, જો એ રસ એ આનંદને પીવો હોય, આનંદને લેવો હોય તો આ વિતક સાહેબને સુંદર સાજી જીવનમાં ઉતારવાની બહુ જરૂરી છે. માટે સુંદર સાજી આવો તો સુંદર સાજી 1 કલાક માટે આવ્યા છો ને તો માયાની ઝંઝટ છોડીને આવી જાઓ. કોઈ ચિંતા ના કરશો. હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે 1 કલાક માટે વિતક ચર્ચા ચાલે ને તો ઘરેથી મોબાઈલ લાવતા હોય તો ના લાવશો. ઘરનોને કહીને આવવાનું, કલાક માટે મને પણ યાદ કરવાનો નહીં. સુંદર સાજી જો 1 કલાકની અંદર બેઠેલા જીવનું આવા ગમનનું ચક્કર મટતું હોય, આત્માને એનું નિજ સ્વરૂપની પહેચાન થતી હોય, પરમધામનું સાચું સુખ મળતું હોય તો સુંદર સાજી આ સસ્તામાં સસ્તો સોદો છે. બાકી તો એ જાઓ પૂછ્યા હિમાલયની કંદરાઓની અંદર બેઠા છે. હિમાલયની કંદરાઓની અંદર બેઠા છે જે ઋષિ મુનિઓ જે યુગોથી બેઠા છે, એ તો બચારા શંકર ભોળાનાથને પણ પૂછ્યા હોય શંકર ભોળાનાથની વાત આવશે કે એવો પણ 5,000 વર્ષ સુધી દિવ્ય સમાધિ લગાવે છે
તેમ છતાં હદ પાર બેહદ, પણ બેહદ પાર જે અક્ષર છે એની પણ એને ખબર ના પડી. જ્યારે આપણે સુંદર સાજી મારો ધામનો ધ્વનિ એક ચોપાઈની અંદર કે હદ પાર બેહદ છે, બેહદ પાર અક્ષર, અક્ષર પાર મારી આત્મા તારું વતન, એ અક્ષરાતીત ધામમાં છે સુંદર સાજી. આ સસ્તામાં સસ્તો સોદો, નહીં જપ, નહીં તપ, નહીં યોગ, નહીં સાધના, કશું જ નહીં. બસ આવો મારા ચરણોની અંદર તમે સમર્પિત થઈ જાઓ. તારા માટે મારી રૂહ કેટલું સુખ મેં ભર્યું છે, કેટલો આનંદ ભર્યો છે મેં તારા માટે. આ સંસારમાં આવીને સુખ શાંતિ આનંદ માટે હર કોઈ તરસે છે. હર કોઈ પ્રાણીની જો કોમન સ્વભાવ હોય ને, ચાહે પશુ હોય, પક્ષી હોય, જાનવર હોય કે મનુષ્ય હોય, તો હોય પ્રેમ, શાંતિ અને આનંદ. આ ત્રણ માટે દરેકનો સ્વભાવ રહેલો છે. દુનિયા આ સંસારની અંદર પ્રેમ, શાંતિ અને આનંદ શોધે છે. આ વાણી બતાવે છે કે પ્રેમ, શાંતિ અને આનંદ સુંદર સાજી આ સંસારમાં નથી. આ સંસાર તો સપનાનું બનેલું છે, અને સપનારૂપી બ્રહ્માંડની અંદર જે માયા છે, માયારૂપી બ્રહ્માંડની અંદર ક્યારેય સુખ, શાંતિ, આનંદ નથી. ચાહે કોઈ સુખ માટે તમે તરસો છો, એ સુખ માટે તમારે દુઃખ વેઠવું પડતું હોય છે, અને એ દુઃખ વેઠ્યા પછી જ્યારે કોઈ સુખ આવે છે, એ સુખ પણ શાશ્વત નથી. એ સુખ પણ દુઃખ આપતું જાય છે સુંદર સાજી. માટે જે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માનો જે આનંદ છે, જે સુખ છે, જે પ્રેમ છે, એને શોધવો હોય તો સુંદર સાજી આ વાણી દ્વારા તમને મળવા વાળો છે. પણ જેવી રીતે સુખદેવે ભાગવતનું વર્ણન કર્યું, સુખદેવે પણ વ્યાસજી પાસે એ જ્ઞાન સાંભળ્યું, એ શ્રોતા બન્યા, પછી વક્તા પણ બન્યા, પરીક્ષિતે પણ સાંભળ્યું, અને ત્યાર પછી દેવચંદ્રજીએ સુંદર સાજી જે શ્રવણ કર્યું છે એ આપણા જીવનની અંદર ઉતારવા જેવું છે. તો આ જે વાણી છે એ સુંદર સાજી જો આપણી તારતમ વાણીને જો સમજવી હશે, કુલજમ સ્વરૂપને સમજવું હશે, તો સુંદર સાજી એક એક ચોપાઈ, એક એક પ્રસંગ જે છે એ પ્રસંગને તમે યાદ રાખજો અને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરજો. કેમ? હવે અવસર મળી ગયો છે સુંદર સાજી. ચાહે આગળ બેઠા છે એમાં સુંદર સાજી તમે જુઓ કે 15 વર્ષથી માંડીને 60-70 વર્ષના સુંદર સાત અહીંયા આગળ બેઠા છે. કદાચ 15 વર્ષ વાળો તો એવું વિચારી શકે કે હજુ તો મારે, ભાઈ એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે નહીં ભરોસા નહીં, તેમ છતાં આપણે એવું વિશ્વાસ છે, ભાઈ પોતાની જાત પર વિશ્વાસ કરે કે ભાઈ 70-80 વર્ષ તો જીવવું છે જ. ભાઈ કોઈ એવું ઈચ્છે? કોઈ નથી ઈચ્છતું, પણ એ તો જેટલા શ્વાસ લેવાના છે એટલા જ લેવાના છે. પણ તેમ છતાં હું તો એટલું જ કહું કે 60 વર્ષ ઉપરના પણ અહીંયા સુંદર સાથ છે, એમને તો 60 વર્ષ પછી જે કઈ હવે આ શ્વાસ મળ્યા છે ને એ બોનસ જ કહેવાય. એટલે ભાઈ તમે જુઓ 58 વર્ષ પછી અમારા રૈજી કાકા હસ્યા. 58 વર્ષ પછી સરકાર પણ શું કહી દે, કારણ કે એને રાખ્યા પછી કઈ ગરબર ગોટાળા વારે એને કરતો ભાઈ એને ટાઈમે અમારે પીએ સાહેબ 58 વર્ષની ઉંમરે રિટાયર થઈને જ બેઠેલા છે અહીંયા આગળ. કેમ ભાઈ સુંદર સાહેબ કે 58 વર્ષ પછી આ શરીર આપણું કહેલું કામ કરતું નથી. નથી કરતું તો યુવાનો બેઠા છે સમજી લેજો. તમારે 58 વર્ષ પછી ભક્તિ કરવી છે કે 58 પહેલા? કારણ કે 58 પછી તો, અને આપણે બધા જાણીએ જ છીએ 58 પછી વાળોની આપણા સમાજની અંદર એની દશા કેવી છે ને. પ્રેક્ટિકલી આપણા ઘરમાં, આપણા ઘરથી શરૂઆત કરવાની, બીજાના ઘરમાં જોવા જવાની જરૂર નથી સુંદર સાજી. માટે અવસર મળ્યો છે એમ. જે ઉંમર થઈ અત્યારે ચાલો નો ડાઉટ 40, 50, 60 જે ઉંમરે, પણ હવે મળ્યું છે છોડવાનું નહીં સુંદર સાજી. ગમે તેટલી એવું થાય પણ હવે સુંદર સાથ આવો અવસર નહીં મળે.
આવો અવસર નહીં મળે. સુંદર સાજી, આ વાણી જે છે ને વિતક સાહેબ, એ પરમાત્મા કોણ છે, પરમાત્મા કેવા છે, પરમાત્માની લીલા શું છે, પરમાત્માનું ધામ ક્યાં છે, આ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરે છે. પરમાત્મા આ સંસારમાં આવવાના હતા તો આયા છે કે આવવાના છે કે આવી ચૂક્યા છે, એ પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જશે. ત્યાર પછી આજે દુનિયા જે પ્રશ્નો લઈને ચાલે છે, હું કોણ, ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જવાનું છે, આ સંસારમાં આવવા પાછળનું મારું પ્રયોજન શું છે. સુંદર સાજી, આ પ્રશ્નોનું સમાધાન આજ દિવસ સુધી કોઈ કરી શક્યું કોઈ નહીં. એટલે આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ 1,58,53,121. એક વર્ષ ઉમેરાઈ ગયું કાલથી. 120 વર્ષ ચાલતેલો, હવે 121 વર્ષ થયો. કોઈ માયનો લાલ પેદા નહીં થયો. હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનો અને આવા પાછળનું પ્રયોજન, કોઈ એનો જવાબ આપી શક્યો નથી. કોઈને પ્રશ્ન થાય કે શું મોટી મોટી રામાયણની કથાઓ થાય છે. ત્રેતા યુગની અંદર 12,98,000 વર્ષ પહેલા કોણ આવ્યું? રામચંદ્ર ભગવાન આયા ત્રેતા યુગની અંદર. આ પ્રશ્નોનું સમાધાન ના કરી શક્યા, ખુદ પોતાને ના ઓળખી શક્યા, એમના ગુરુ વશિષ્ઠ ન બતાવી શક્યા કે આત્મા તત્વનું જ્ઞાન શું છે. આ પ્રશ્નોનું સમાધાન ના કરી શક્યા તો આજના ગુરુઓ કરે તોય આપણે. સુંદર સાચી, સુંદર સાત, મને એક દ્રષ્ટાંત યાદ આવ્યું કે ભાઈ અમારા ગામની અંદર, મારું ગામ કોણ છે, અડધા જવાનતા છે ને અડધા નહીં જવાનતા, બરોબર. હું સુંદરપુરા ગામનો છું. તો અમારા ગામની અંદર એક ભાઈ ને નદી પાર જવું હતું. નદી પાર જવું હતું તો સવારમાં ઉઠીને નદી પાર જવા માટે, ભાઈ પહેલા તો કોઈ સગવડ નહીં, નદી પાર જવું હતું તો જેવો નદી પાર કરવા ગયો, નદીના કિનારે ગયો તો મહીસાગર તો 2 કોઠો, પાર જવું કઈ રીતે? ત્યારે કોઈ માછીમારી આગળ માછલા મારતો હતો. એ માછીમારે પેલા ભાઈને પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ આટલો વહેલા સવારમાં આવ્યો છું? કે મારે નદી પાર જવું છે. કે કોઈ નાવ બાવ નાવડી વાળો? કે ના ભાઈ, આટલા બધા પૂરમાં કોણ મૂકે, કોઈ મૂકવા વાળું નથી. કે પાર જવા માટે હવે શું? કે આજે તમે જઈ શકો નહીં. કે કાલે નદીનું પૂર ના ઉતર્યું તો? ભાઈ નદીનું પૂર ના ઉતરે એની તું ચિંતા કરીશ નહીં, પણ તું કાલે સવારમાં વહેલો આવજે. કે કેમ? કે સુંદરપુરા ગામનો પાડો હમી પાર સવારે ચરવા માટે જાય છે. ભાઈ પણ કે પાડો પાર ચરવા જાય એમાં મને શું ફાયદો? કે તારે એનું પૂછડું પકડીને, તું પૂછડું પકડી લેજે એટલે તું હમે. સુંદર સાજી, હવે પેલા કહેવા વાળાની ભૂલ એટલી કે પૂછડું પકડાયું પણ છોડી દેજે એવું કહ્યું. આપણે કોક છોડવાનું કહેતો જ છોડવાનું, સમજવાનું નહીં. પેલે પકડ્યું, હમી પાર ગતો રહ્યો, પૂછડું છોડ્યું, ડેચન સોલાઈ ગયા. સુંદર સાહેબ, સોલાઈ જાય કે ના સોલાઈ જાય? આપણા સોલાઈ જાય છે પણ આપણે છોડવા તૈયાર. હવે તો છોડો. સુંદર સાજી, સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આ સંસારની અંદર ગુરુ બનીને આયા છે, આચાર્ય બનીને આયા છે, સદગુરુ બનીને આયા છે. કોઈની તાકાત નથી કોઈના ગુરુની કે તમને આવાગમનનું ચક્કર તાળી શકે. કોઈ આચાર્યની તાકાત નથી. સુંદર સાજી, આ પ્રશ્નનું સમાધાન કોને કર્યું?
પરમધામથી કોણ આવ્યું છે? આ વાણી કોણ લઈને આવ્યું છે? જો ગુરુ જ્ઞાન આપતા હોય તો આ જ્ઞાન કોને આપ્યું? એ તો વિચાર કરો. પણ આપણે ક્યારેય આ વિતકને ખોલ્યું નથી, વાણીને ખોલી નથી. સુંદર સાજી, જો એ વાણીને ખોલી હોત ને, જો એ પત્ર લવ લેટર આવ્યો, એક પત્નીએ વાંચ્યો, એક પત્નીએ મૂકી રાખ્યો, વાંચ્યો, એને ખબર પડી કે મારા ધણીનું સ્વરૂપ કેવું છે, મારો ધણી કેટલો સર્વશક્તિમાન છે, એને ખબર પડી. મારા ધણીનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે એને ખબર પડી. જેને ખોલ્યો, જેને વાંચ્યો, જેનું અધ્યયન કર્યો, અભ્યાસ કર્યો, એને ખબર પડી. અને પેલીએ મૂકી રાખ્યો. સવારમાં ઉઠીને નમી લેવાનું, ફૂલ ચડાવી દેવાનો, આરતી ઉતારી દેવાની, ભોગ લગાવી દીધો. ભોગ ખાજો કે ના ખાજો ખબર નહીં, હા કર્યા. સુંદર સાજી, જે કયું છે વચનો પર આપણે ના ચાલ્યા. એટલે સુંદર સાજી, આપણા જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો મૂંઝવણ આજે આપણે વિરોધ કરીએ છીએ ને, વિરોધ એટલા માટે કરીએ છીએ સુંદર સાજી, ધણીના વચનો પર આપણે ચાલતા નથી એટલા માટે. જો ધણીના વચનો પર ચાલીએ ને તો સુંદર સાજી કોઈ ના વિરોધ, કારણ કે શંકા જ ના રહે. આ વાણી જેવી છે, આ વાણી ગૌ અને કોકરા અલગ કરી બતાવવા વાળી વાણી છે સુંદર સાજી. ચોખાને તરિયા છૂટા પાડી દે એવી વાણી છે. પણ સુંદર સાજી ઉપયોગ કરીએ તો ને, પણ ક્યાંથી ઉપયોગ કરે? તમારાથી વાનું ન પારાય. એટલે આમાં શું પારવાનું? પારવાનું શું છે બતાવો સુંદર સાજી. પતિવ્રતા સુહાગની નારી પોતાના પતિની સેવા ના કરે તો કોની કરે? અને શીખવાડવું પડે. કોઈ દીકરીનું આપણે લગ્ન થઈ ગયું તો સાસરે જ્યાં પછી એવી એના ગુણ આવી જાય કે ના આવી જાય? સુંદર સાજી, જો પતિ તો સતી અને જો સતી તો પતિ, એવું તો કહેશે તું છું તો હું છું. પણ આપણે સુંદર સાજી ધણી મંદિરમાં અને આપણે ઘેર. એવી કઈ સુહાગની નારી હોય કે જેનો ધણી મંદિરમાં હોય અને એ પોતાના ઘરમાં હોય? સુંદર સાજી, ધન ખાવાનું, સુંદર સાત અને ગુણ ગાવાના. સુંદર સાજી, જેનું ધન ખાવ છો એના ગુણ ગાવાનો રાખો. તો આ સુંદર સાજી જે વાણી છે સુંદર સાજી, તમને એટલો બધો રસ પડશે. અમે જેમ ટાઈમ મળશે એમ વચ્ચે ડોક્ટર સાહેબ અમે બધા આવીશું. અમારી પાસે ઘણા બધા વક્તાઓ છે, તમે બોલાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમે તૈયાર થાઓ, તમે એવું કરો સુંદર સાજી. અઠવાડિયે 10 દિવસે કોઈ વચ્ચે બોલાવજો સુંદર સાજી. પણ 1 મહિના સુધી જે કંઈ કરો ને સુંદર સાજી, તમામ વિરોધ છોડીને એક પ્રાણનાથજીના શરણમાં આવીને એક સાથે મળીને આ વાણીને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરો સુંદર સાજી. આ પ્રોગ્રામ અવશ્ય સફળ થશે અને લાગશે કે ના ખરેખર આજે મને જે જાણવા મળ્યું છે પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જશે સુંદર સાજી. તો કહે છે અહીં આગળ કે ભવિષ્ય પુરાણ में सुंदर साजी ये पहला आवे छे कि अथ 3 स्वरूपों की वितक, अथ 3 स्वरूपों की वितक ની અંદર આમ તો બધા મહાનુભાવો જે વિદ્વાનો છે એની અંદર પણ થોડોક મતાંતર છે. આમ તો 5 સ્વરૂપમાં પણ ગણતા હોય છે. ભાઈ વ્રજનું, રાસનું, મોહમ્મદ પેગંબર, ચોથો, પાંચમું, એ રીતે. સુંદર સાજી અથ 3 સ્વરૂપો કોઈ વિતક ની અંદર અહીંયા દેવચંદ્રજી, પ્રાણનાથજી, ઓ એ મહેરા ઠાકોર ને પ્રાણનાથજી ની અંદર જે એવું છે ને એ મળાગોટ કોઈને છૂટતી નહીં. એ પહેચાન જ થતી નથી કે મહેરા ઠાકોર કોણ છે ને પ્રાણનાથજી કોણ છે. ચોથા દિવસની લીલા, પાંચમા દિવસની લીલા અને છઠ્ઠા દિવસની લીલા નો જે સ્વરૂપ છે એની અંદર આ વિતક સાહેબ ની અંદર એનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. દેવચંદ્રજીના જન્મથી લઈ, જન્મ કોનો છે? દેવચંદ્રજીનો. સુંદર સાજી તમે સાંભળો ને તો એક એક શબ્દનું ધ્યાનથી સાંભળજો. જન્મ કોનો થયો છે? દેવચંદ્રજીનો. દેવચંદ્રજીના જન્મથી લઈ 1638 થી લઈને 1758 સુધી વાણીની અંદર લખ્યું છે 120 વર્ષની આ જે ઘટિત ઘટના જે છે બરોબર એને બતાવવામાં આવ્યું છે, ઘટનાક્રમને બતાવવામાં આવ્યો છે. તો એની અંદર દેવચંદ્રજી
અને મેહર ઠાકુર કે જે ઇન્દ્રાવતીની આત્મા જે છે અને જે પ્રાણનાથજી તરીકે જાહેર થયા તે, અને ત્યાર પછી આત્માઓના સ્વરૂપની છઠ્ઠા દિવસની લીલા અને જે ભાર મહારાજા છત્રસાલને સોંપવામાં આવ્યો હતો સુંદરસાજી, એ રસ જે છે 1758 સુધી 120 વર્ષ પૂરા થાય છે એનો અહીંયા 3 સ્વરૂપનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી કહે છે કે ભવિષ્ય પુરાણ में હવે વેદ પુરાણ શાસ્ત્ર ભાગવત પૂરે શાક નહીં કથા આદંતની. મેં વાત કરી ને આ ગપ ગપોલો નોય કે એક રાજા હતો, એને 1 કરોડ પુત્ર હતા, હાથી અને મગર વચ્ચે 10,000 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. એમાં આપણો વિશ્વાસ, અલ્યા 10,000 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું હોય તો મગરે ખાધ્યું શું, હાથીએ શું ખાધ્યું, અને એમને વેચ્યું શું? હે ભેંસ ડૂબી ગઈ, પૂછડું તરી ગયા કે હા બાપજી, હા બાપજી, હા બાપજી. હોયના નાકામાં કરોડનું લશ્કર પાર પડી જતા કે વાહ બાપુ વાહ. તમે વિચાર તો કે હોયના નાકામાં કરોડનું લશ્કર પાર પડે. આ પેલા જેવું થયું, ચકલી ઉડી, કોયલ ઉડી ના ઉડ્યું. એ સુંદર સાત હરખોલ ગામની પવિત્ર ધરતી. હું આ ગામની અંદર 2-3 વખત આવ્યો છું, વધારે તો નથી આવ્યો, પણ સુંદર સાતજી એવું કહેવાય કે હરખોલ ગામની અંદર ઘણા બધા ભંડારા પણ થઈ ચૂક્યા છે. સુંદર સાતજી એક ગામની અંદર નહીં, એવા તો કેટલાય ગામો છે કે જો આગળ 40-40 મણના માલપુડા ખવાઈ ગયા છે, પણ એ ઉગ્યા નથી, હવે ઉગવા વાળો છે. પણ કદાચ એ અંકુર ત્યારે રોપાયું છે. સુંદર સાતજી હમણાં આવતા આવતા સુંદર સાતજી વાત થઈ કે અમે હરખોલ ગામની અંદર પ્રોગ્રામ કર્યો હતા કે સવારમાં ભેંસો નથી ઊભી રહી, કે દૂધ નતું આપ્યું. કેમ? આખી રાત નગારો વાગ્યો, બરોબર, પરગમો નગારો તૂટી ગયો, કોશિયો તૂટી ગઈ, ફરી એ દૂધે ભાઈ. પણ સુંદર સાતજી હવે દૂધ છે, હવે દૂધવાની બેસો સુંદર સાતજી. કેમ? કોઈ પીરસવા વાળું નતું, અને એ પરમાત્માની મહેર નથી. મહેર તો હતી જ, પણ હવે એ મહેરને આપણે હવે જાણી છે સુંદર સાતજી. તો હુક્મે વેદ કતબે में लिखे लाखों निशान, પરમ ધામની અંદર આપણે જે કોલ કર્યો હતો એ પ્રમાણે સુંદર સાતજી રાજી એમના એક એક વચન પર ચાલે છે, પણ આપણે નહીં ચાલતા. રાજીએ એમનું જે વચન કહ્યું છે ને એક વચન સુંદર સાતજી જુઓ, આપણા ધામના ધણીનું વચન તો જુઓ. પણ પતિવ્રતા સુહાગની કહેવા વાળી નારી એ વચનોને શું કરી દે છે? ઉલ્લંઘી લે છે કે ના ભાઈ, કે મેં તો કે દેવી દેવતાઓની આરાધના નહીં કરું એવું કહીને આવેલા, કહેલું ને, તેમ છતાં ભૂલી ગયા. કરીએ છીએ, કરવાના, કરવું જ પડે ને. એ તો આગળ આવશે સુંદર સાતજી. ભવિષ્ય પુરાણ में તો સુંદર સાહેબ આ ભવિષ્ય પુરાણ છે ને, આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર 4 વેદો. હવે આ 4 વેદ જે છે, હું આગળ આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ એના વર્ષો બોલી ગયો. જ્યારથી આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી એ વેદો આયા, અને આ 4 વેદો એ ઋષિઓ દ્વારા પ્રગટ થયા. કોઈ એવું ના સમજતા કે બ્રહ્માજીની દેન છે. બ્રહ્માજીની દેન નથી, એ ઋષિઓ દ્વારા પ્રગટ કરવામાં. કેમ આ વેદોને પ્રગટ કરવામાં આવ્યા? વેદોને એટલા માટે પ્રગટ કરવામાં આવ્યા કે માનવ યોનિમાં ગયેલો જીવ એ અવિનાશી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની ઓળખાણ કરે, જીવન જીવવાની રીત શીખે અને પોતાનું જીવન સફળ બનાવે, આત્માનું કલ્યાણ કરે, જીવનો ઉદ્ધાર કરે, એટલા માટે એ વેદો આયા હતા. અને ત્યાર પછી સુંદર સાતજી 18 પુરાણોની રચના કરવામાં આવી.
એ 18 પુરાણોની અંદર એવું કહેવાય કે ભાઈ વ્યાસજી નામ આવે છે, પણ હકીકતની અંદર 18 પુરાણ એ વ્યાસજીનો લખેલો નથી, પણ વ્યાસજી એક ઉપાધિ છે કે જે લખે એને વ્યાસજી તરીકે ઓળખવા. તો આ એક ભવિષ્ય પુરાણ છે સુંદર સાતજી વ્યાસની રચના. ભવિષ્ય પુરાણ શબ્દ કેટલો સરળ છે. પુરાણ એટલે જ્ઞાન અને ભવિષ્ય સુંદર સાતજી ખબર પડી ગઈ ને. ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળ. ભૂતકાળમાં કેવી વાતો હોય? થયેલી વાતો. અહીંયા આગળ કેવી વાતો કહેવા માંગે છે આપણને? થયેલી વાતો કહેવા માંગે છે? ના. બરોબર. તો વર્તમાનની નહીં પણ ભવિષ્યમાં થવાની છે. તો ભવિષ્યમાં થવાની છે, અત્યારે વાતો થઈ ગઈ તો એને કઈ ક્યારે? સુંદર સાતજી એ સતયુગની અંદર કહેવામાં આવી. આ વાત સતયુગમાં કહેવામાં આવી. આજે કલયુગ છે. કલયુગમાં જે થવાનું હતું એ ભવિષ્ય પુરાણમાં સતયુગમાં કહેવામાં આવ્યું. તો એ કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 17,28,000 વર્ષ થયો એ સતયુગને. ચોકડીની વસ્તુ અલગ છે પાછી હો. 28વાં સતયુગ ગયો, 28માં સતયુગની અંદર આ વાત કહેવામાં આવેલી. તે ભાઈ 28માં કલયુગની અંદર કોઈ અનહોની થવાની છે. અનહોની એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આજ દિવસ સુધી એ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આ સંસારમાં આયા નતા, અને જે આવવાના છે એ સમય પૂરો કર્યા પછી ભવિષ્યમાં આવવાના નથી. એટલા માટે એને અનહોની કહેવામાં આવી છે સુંદર સાતજી. અને સત સુપન મેં ક્યાં કરાવે. હવે તમે કિરંતન સાંભળ્યું કેવું છે સુંદર સાતજી? સત સુપન મેં ક્યાં કરાવે. આ સપનારૂપી બ્રહ્માંડની અંદર પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સત્યરૂપી પરમાત્મા આવે ખરા? નહીં આયા, પણ સુંદર સાતજી જ્ઞાન સ્વરૂપે આયા છે. એ એક અનહોની છે. તો એ ભવિષ્ય પુરાણની અંદર ભવિષ્યમાં થવા વાળી વાતો સુંદર સાતજી કહી છે કે ભવિષ્યમાં આવું આવું થશે અને એવું થશે. એમાં એક ઘટનાક્રમ એવો મૂકવામાં આવ્યો છે કે પાર બ્રહ્મ પરમાત્મા આ સંસારની અંદર આવવાના છે. પણ આ ભવિષ્ય પુરાણમાં જે વાત લખી છે એ કોઈનો સંવાદ છે સુંદર સાતજી. વ્યાસજીએ લખી ખરી, પણ એ વ્યાસજીએ કોઈનો સંવાદ લખેલો છે. એ સંવાદ શિવ અને પાર્વતીનો છે. એ માહેશ્વર તંત્રમાં પણ છે. ઘણા બધા સાહિત્યો અને શાસ્ત્રોની અંદર આનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, પણ ભવિષ્ય પુરાણથી તમને સમજાવે છે. કેમ? ભવિષ્યમાં થવા વાળી વાતો છે એટલા માટે. એ શિવ અને પાર્વતીનો સંવાદ છે સુંદર સાતજી. કોઈ શિવનો ભક્ત હોય ને તો કાન ખોલીને સાંભળી લેજો કે શંકર ભગવાને કલયુગમાં કોણ આવવાનું છે, ક્યારે આવવાના છે અને આવશે તો શું લઈને આવવાના છે, એ શંકર ભગવાને સુંદર સાતજી વાતો કરી છે. તો વિચાર કરો કે જેને જેની વાતો કરી છે એ મોટો. કોણ મોટું ભાઈ? આ પરમાત્માની પહેચાન છે. હવે તમને ખબર પડશે આ વાણી દ્વારા સુંદર સાતજી કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પરમાત્મા છે, 33 કોટી દેવી દેવતાઓ પરમાત્મા છે, કે પરમાત્મા 33 કોટી દેવી દેવતાઓ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ થી ન્યારા છે. જ્યારે આ જ્ઞાન સાંભળશો ને, આ ચર્ચા સાંભળશો ને, ત્યારે ખબર પડશે સુંદર સાતજી. આજ દિવસ સુધી આપણે સુંદર સાતજી બધું જ ભેગું કરીને આયા છીએ. બધું એક જ છે એવું સમજતા આયા અને સમજાવતા આયા. અને જેને સમજાવવાનું ઉત્તરદાયિત્વ સોંપ્યું એને પણ તમને કશું કહ્યું નહીં. કેમ? કે એને પોતાના પેટના રોટલા. તમે ગણેશ મોડો કે ગ્રહ શાંતિ કરો, એને શું? વર મરો કન્યા મરો, પણ ગોરનું સુંદર સાતજી બહાર આવી જાઓ. હવે खुद तो मरे, दूसरों को भी मार के छोड़े. सुंदर सात આ વાણી છે સુંદર સાતજી. આ શબ્દો સાંભળવા તમને નહીં મળ્યા હોય. ક્યાંથી મળે?
કોઈ સંભળાવવા વાળું નતું મળ્યું. પરમાત્માના મુખારબિંદની વાણી છે ક્યાંથી મળે સુંદર સાજી? કોઈની તાકાત છે આ કહી શકે? કોઈ ભૂમાની તાકાત છે? કોઈ દેવી દેવતાની તાકાત છે આ બોલી શકે? સુંદર સાજી કુવામાં હોય તો વાડામાં આવે ને. આ કેવા વાળી પરમધામની આત્માઓ છે, એના ધણીના ગુણગાન આજે કહી રહી છે સુંદર સાજી કે જુઓ મારો ધણી કેટલો સામર્થ્યવાન છે, મારો ધણી કેટલો ગુણવાન છે, મારા ધણીની અંદર કેટલી તાકાત છે કે એના ચરણ રસથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 33 કોટી દેવી દેવતાઓ અખંડ મુક્તિ પામવાના છે. ત્યારે દુનિયા અખંડ મુક્તિ લેવા માટે એના ચરણોમાં જપ તપ યોગ સાધનાઓ પોતાનું જીવન હોમી નાખ્યું સુંદર સાજી. તેમ છતાં નથી મળ્યું અને મળવાનું પણ નથી એમ આ કહે છે સુંદર સાજી. તો ભવિષ્ય પુરાણની વાત જ્યારે કરવામાં આવી છે સુંદર સાજી, તો એ ભવિષ્ય પુરાણની અંદર એ શિવજી અને પાર્વતીનો જે સંવાદ જે છે, તો શિવ ભગવાને શિવજીએ કહો કે મહેશ કહો કે શંકર ભગવાન કહો, એમને વાત ઉમાને કહી તો એ વાત લાયા ક્યોથી? એ બહુ સમજવાની વાત છે. હવે વાત કરી કે ભાઈ આ દિવસ સુધી કોઈ જાણતું નતું, તો શંકર ભગવાને જે વાત કરી છે એ વાત લાવ્યા ક્યોથી? આજે હર કોઈ જો શંકર ભગવાનના ભક્ત હોય, એમને ઘેર કોઈ ચિત્ર હોય, ચિત્ર ના હોય તો મંદિરમાં પણ જઈજો કે ભાઈ એ ભોળો શંભુનાથ હર હંમેશ ધ્યાનમાં સુંદર સાજી મસ્ત રહે છે. રહે છે કે નથી રહેતા? રહે છે. તો આપણે સામાન્ય બુદ્ધિથી કોમન સેન્સ તો આપણામાં હોવો જોઈએ કે ના હોવો જોઈએ કે ભાઈ હવે ધ્યાનમાં બેસે છે તો હવે ધ્યાન ધરે છે કોનું? આટલું તો આપણે બુદ્ધિ આવે કે ના આવે? પણ કોઈ દિવસ શાસ્ત્ર ખોલ્યું હોય તારે ને હે? આપણે તો કહેતા કે સુંદર સાજી એકબીજા કેવા પ્રમાણે ચાલ્યા આપણે સુંદર સાજી. શાસ્ત્ર ખોલ્યો નથી. એ ગીતાજીનું જ્ઞાન, એ ભાગવતનું જ્ઞાન 18,000 શ્લોકોની અંદર આવ્યું સુંદર સાજી. એ ગીતાજીનું 700 શ્લોકની અંદર 18 અધ્યાયની અંદર આવ્યું જ્ઞાન. ક્યારે આપણે વસાયું? જો એને જોયું હોય, શાસ્ત્રોને જોયા હોત તો ખબર પડત કે ઓહો પારબ્રહ્મ પરમાત્મા તો કળિયુગની 28મી ચોકડીની અંદર આવવાવાળા છે. અને એ કોણ કહી રહ્યું છે? એ શંકર ભગવાન કહી રહ્યા હોય તો શંકર ભગવાન એ સાબિત કરી બતાવે છે કે હું પરમાત્મા નથી. અને જો દુનિયા એને પરમાત્મા માનતી હોય તો શંકર ભગવાનનો વોક પણ. તેમ છતાં આપણે સુંદર સાજી લોટામાં પોની લઈને ન રેડવાનું હોય અહીંયા રેડીએ છીએ સુંદર સાજી. કેટલો આપણી ભક્તિ કેટલી એનવારી છે સુંદર સાજી. મારે કોની ભક્તિ કરવી જોઈએ? હું કોના શરણમાં જાઉં તો મારું કલ્યાણ થાય? કે જે પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટે વિદ્યા નામની જડીબુટ્ટી સુંદર સાજી લઈને એટલો બધો મગ્ન રહે છે કે એને ખુદનું કલ્યાણ કરવું છે, અને દુનિયા પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટે એના ચરણોમાં જાય છે. તો સુંદર સાજી આ હાંસી નહીં તો બીજું શું છે? અને બીજી કઈ મજાક હોઈ શકે? વિચારવા જેવી વાત છે. પણ જ્યારે સુંદર સાજી આ સંસારની અંદર એ તે દિન સંસારમાં હતી બુદ્ધ સુપાન, સો બુદ્ધજી બુદ્ધ જાગ્રત લે પ્રગટે પુરી નવતાણ. એ નવા નગર નવતાણપુરી ની અંદર આ સંસારની અંદર જ્યારે જાગ્રત બુદ્ધિ આવીને ત્યારે ખબર પડી કે આ બ્રહ્માંડ એ સપનાનું બનેલું છે, અને આ 14 બ્રહ્માંડના માલિક એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે, અને અક્ષર બ્રહ્માંડનો માલિક એ આદિ નારાયણ છે. એક દિવસ સપનું મટી જવા વાળું છે. એક દિવસ મહાપ્રલયની અંદર અક્ષર બ્રહ્માંડ નાશ થઈ જવા વાળું છે. ત્યારે ખબર પડી કે ઓહો આદિ નારાયણ સત્યનારાયણ ભગવાન પણ પરમાત્મા નથી. સુંદર સાજી તો કોણ જાણે? તારતમ્ય ન જાનાતી સચ્ચિદાનંદ લક્ષણમ. એ તારતમ જ્ઞાન વગર કોઈ ના જાણી શકે. એટલા માટે તો કેટલાય તીર્થંકરો થઈ ગયા, કેટલાય અવતારો થઈ ગયા, સુંદર સાજી યોગી યતિઓ થઈ ગયા, ઋષિ મુનિઓ થઈ ગયા, પણ એક પણ શબ્દ એ બેહદ વિશે કોઈ બોલી શક્યું નથી. પણ એ શંકર ભગવાને સુંદર સાજી એ યોગ સમાધિની અંદર
એ બેહદની ભૂમિકાની અંદર થવાવાળી વ્રજ અને રાસનું વર્ણન જે છે, જે લીલા જે છે એ લીલાને નિહાળી છે સુંદર સાહેબજી. અને એ જ્ઞાન દ્વારા એમને યોગ સમાધિની અંદર જાણવા મળ્યું છે કે પાર બ્રહ્મ પરમાત્મા આ સંસારની અંદર આવવાના છે. તો આપણે સુંદર સાહેબજી પેલો સંવાદ જે છે ને એ વારંવાર જ્યારે કહેવાનું થાય ને અમને એવું લાગે આપણે વારંવાર કોઈ કહે છે એવું, શિવ અને ઉમાનો જે સંવાદ જે છે કે શંકર ભગવાન 5,000 વર્ષની દિવ્ય સમાધિ લગાવે, ઉમાને પણ ખબર નથી. જો ઉમાને પણ ખબર નથી, ઉમાને ખબર છે પણ એને કોઈ બતાવવા વાળું નતું કે ભાઈ આ ધ્યાન ધરે છે તો કોનું ધ્યાન ધરે છે એવું ઉત્કંઠા ના જાગી. એ કોને જગાડી બતાવી? નારદજીએ જાગી બતાડી કે ઉમા તારો સ્વામી કોનું ધ્યાન ધરે છે એ તો તું જાણી લે. સુંદર સાહેબજી એ ઉમાએ હઠ પકડી જાણવા માટેની, સુંદર સાહેબજી ટૂંકાણમાં આપણે કહીએ છીએ શોર્ટની અંદર કે ભાઈ એને જાણવાની ઉત્કંઠા જાગી, હઠ પકડી. તો સુંદર સાહેબજી એ શંકર ભગવાન ને કહ્યું કે ભાઈ આટલી ગાયોનું, આટલા બ્રાહ્મણો, આટલી ગાયો, આટલું એવું થાય એ પાપ લાગે, હું કહી શકું તેમ નથી અને મારાથી કહેવાય પણ નહીં. પણ એ કહેવા વાળા આવવાના છે સુંદર સાહેબજી હતા. એટલા માટે એ શંકર ભગવાને પ્રેમને વસીભૂત થઈને સુંદર સાહેબજી જુઓ કે ઉમા તું મારી અર્ધાંગની છું, હું તને પ્રેમ કરું છું, ભલે મને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે, ભલે મને ગમે તે પાપ લાગે, પણ તું મારી અર્ધાંગની છું. એટલા માટે હું તને પ્રેમને વસીભૂત થઈને હું તને આ વાત કહું છું. એ ઉમાજીને લઈને એ શંકર ભગવાન ક્યાં આગળ જાય છે? હિમાલયની અંદર જાય છે સુંદર સાહેબજી, જે અમરનાથ કહેવામાં આવે છે. આજે હો લાખો હિન્દુઓ એ અમરનાથની યાત્રાએ જાય છે, પોતાની જાતને ધન્ય માને છે કે હું તો અમરનાથની યાત્રા કરીને આવ્યો. તો શું જોઈને આવ્યો ભાઈ? કેટલું સુંદર સાહેબજી શિવલિંગનો કે દર્શન કરીને આવ્યો. શિવલિંગ ફ્રીજમાં હોત બને, કબૂતર ને કબૂતરીનો સુંદર સાહેબજી એ હિમાલય એટલી બધી ઠંડીમાં કોઈ પક્ષી રહી શકે ખરું? કેટલા ઉલ્લુ બનાવે છે જવા વાળો, કેતો નહીં આઈ કશું સાચું. અમે પેલા ફાગવેલના મેરામ જતા તો આગળ શું હતું, ઘોડો ગાય છે કે ભાઈ ઘોડો ગાતો હોય તો હારા મારું કે આપણે જોવા જઈએ કે અમે તો જ્યાં ઘોડો ગાય, ભાઈ ઘોડો ને ગાય બે બાંધેલું હતું. ફરી પેલો અંદર જાન તમારી માના કોઈ કોત કે બહાર જઈને જે કુવામાં પડ્યો હોય એવો બીજાને કે હું કુવામાં પડ્યો એમ. ભાઈ આજ છે સુંદર સાહેબજી, આ સત્ય બતાવવા વાળી વાણી છે સુંદર સાહેબજી. જાઓ લાખોની મેદની ભાગવતની કથાની અંદર થાય છે સુંદર સાહેબજી. મોટી દુકાન ફિક્કા પકવાન. જો તમને એક આત્મ તત્વનું જ્ઞાનનો એક શબ્દ મળે ને તો અમે તમારા ગુલામ થઈ જઈએ સુંદર સાહેબજી. છે જ નહીં, ક્યાંથી આપે ભાઈ? એ ભાગવતનું રહસ્ય કોણ સમજાવે? એ ભાગવતનું રહસ્ય આ પ્રાણનાથજી સિવાય દુનિયાની કોઈની તાકાત નથી તે સુંદર સાહેબજી સમજાઈ શકે, એના અનુયાયીઓ સમજાઈ શકે સુંદર સાહેબજી, આ વાણી સમજાઈ શકે. તો એ અમરનાથની યાત્રા કરવા દુનિયા આજે હિન્દુ સમાજ જાય છે સુંદર સાહેબજી, પણ ખરેખર એ વિચારવા જેવી વાત છે કે ભાઈ શંકર ભગવાને ઉમાને જે વાત કહી હતી, જેને અમર કથા કહેવામાં આવે છે, એ વાત હાથે મતલબ કે સ્થળ હાથે મતલબ? પણ દુનિયાએ સ્થળ પકડી લીધું કે ચાલો એ સ્થળે જઈએ તો આપણે પણ અમર થઈ જઈએ. જો એમ અમર થવાતું હોય તો શાસ્ત્રો કહે છે ઋતે જ્ઞાનતમ ન મુક્તિ, જ્ઞાન વગર મુક્તિ નથી. એ જ્ઞાનને ના લીધું અને કબૂતર ને કબૂતરીના દર્શનની અંદર પોતાને ધન્ય માનીને આ જીવને 184 સુંદર સાહેબજી નાખી દીધો. એ વાત કહી સુંદર સાહેબજી, હદનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી ચાલ્યું. આપણે ભાઈ હું શોર્ટમાં કહું છું એટલા માટે કે જે અજ્ઞાન જગ્યાએ, નિર્જન જગ્યાએ શંકર ભગવાન લઈ ગયા, યોગ બળની શક્તિથી જે કઈ જીવો હતા ચેતન એને મૂર્છિત કરી દીધા
પણ જે બે ઈંડા હતા એ ઈંડા સેવાય નતા, એટલે સુંદર સાજી એ મૂર્છિત થયા નહીં. પણ એ જ્ઞાનની તાકાત તો જુઓ. ખાલી શંકર ભગવાન, આ વાણી નહીં હો, શંકર ભગવાને બેહદ ભૂમિકા, ખાલી હદનું જ સુંદર સાજી જ્ઞાનની વાત કરી. બેહદની શરૂઆત થઈ એ રાસની વર્ણનની. સુંદર સાજી એ ઈંડા સેવાઈ ગયા. કેટલી તાકાત છે વાણીની, શંકર ભગવાનના કહેલી વાણી. તો સુંદર સાજી આ કોણ છે? આ इन बानी की बरकते दफे होत सब बलाए, शैतान सदा कापत पेठ न सकत महे. एक बार धामना धनी ने घेर तो लाई जो, न परायनी बात छोड़ दो, पहला लाई जो, પછી એની સબકત બરકત જુઓ. સુંદર સાજી તમારા ઘરની અંદર કેટલી થાય છે. આપણે દુખી છીએ ને, દુખી એટલા માટે છીએ, હું સુંદર સાજ છું, પણ મારો ધણી મંદિરમાં, તો દુખી ના હે શું થઈએ? લાવો એકવાર ઘેર. આમ પોતાના ધણીની સેવા આપણે ના કઈ કોણ કરે? પાડોશી કરે? એટલે આપણે કરવાની હોય. સુંદર સાજી કે ના, એ મારાથી તો ના કહેવા વાળા કોણ કહેવાય? એ સુંદર સાત. પણ હું નહીં કેતો ભાઈ, હો, વાણી કે છે. પતિવ્રતા સુહાગની નારી એ પતિની સેવા કરવાના ગુણ છે એનામાં, એનામાં તાકાત છે, શક્તિ છે. અને ના કે એને પતિવ્રતા સુહાગ, કારણ કે શું છે? પતિવ્રતા સુહાગની નારી એ છે કે પતિના વચનો પર ચાલવા વાળી, જેને કહેવામાં આવે. પતિના દુખે દુખી, પતિના સુખે સુખી, પતિ તો સતી, આ લઈને ચાલે એને કહેવામાં આવે. પરી અમે પ્રણામી રે પરમધામના. એટલે ભાઈ ચો પરમધામના? પરમધામના પ્રણામી હોય તો દેવી દેવતાઓની આરાધના કરે? ગણેશ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ? કે ના, અમારે બે ચલાવવું પડે. કે અહીં માયામાં આવ્યા એટલે માયાવાળાને રાજી રાખવા પડે, અને રાજીને અલ્યા ભાઈ લોટ ફાંકવો અને હસવું બે થાય. હસવું હોય તો હસી લો, અને લોટ ફાંકવો હોય તો લોટ ફાંકી લો. પણ આ તો ચીચી ખાવ, પક્કું ખાવ, ધોબીનો કૂતરો એ કઈ પાના નહીં. સુંદર સાજી અને જીવન એરે જતું રહેશે. આ અવસર આવ્યો છે સુંદર સાજી, એ શંકર ભગવાન ઉમાને સુંદર સાજી કહ્યું કે ઉમા, હદનું જ્ઞાન ચાલુ હતું ત્યાં સુધી ઉમા ને કહી દીધું કે તું ધ્યાન ચિત્તથી સાંભળજે, હું સમાધિ અવસ્થાની અંદર તને જ્ઞાન કહેવા વાળો છું. મારા નેત્ર ખુલ્લા નહીં હોય, પણ તું સાંભળું છું કે નથી સાંભળતી એની મને શી ખબર પડે? તારે શું કરવાનું? હા હા કરવાનું. હા બાપજી, હા બાપજી, તો અહીંથી આવેલું આ. બરોબર? એટલે એ કહ્યું તા કે હા હા હા. સુંદર સાજી બેહદ હદનું જ્ઞાન ચાલ્યું. સુંદર સાજી જેનામાં અંકુર જ ના હોય. એટલે કહ્યું ને કે સિંહણનું દૂધ સોનાના પાત્ર વગર ટકે ના ટકે. હદનું જ્ઞાન સુંદર સાજી ચાલુ ત્યાં સુધી ઉમા જાગ્યો, પછી ઊંઘી ગયો. પછી બેહદનું જ્ઞાન આવ્યું તે ઉમા ઊંઘી ગયો. કેમ ઊંઘી ગયો? હક નિસ્બત નહીં હોવાને કારણે. આપણું પણ ઉમા જેવું ના થાય. શરૂઆતમાં આયે ને ભાઈ મજા છે, હાર કે મહારાજ હારા છે, કારણ કે એક બે દ્રષ્ટાંત કે પેલો એ બધું કરે, ગટર મેલે, એટલે વાસ્તવિક જે જયારે સમજાવવાનું થાય ને ત્યારે નિંદ્રા. ઉમાને એવું થયું, ઉમા ઊંઘી ગયો, બેહદનું જ્ઞાન પૂરું થઈ ગયું. માહેશ્વર, મારા ઈશ્વરે કહેલી વાતો સુંદર સાજી એ માહેશ્વર તંત્રની અંદર આપવામાં આવી છે. જુઓ શંકર ભગવાન શું કહે છે? મારા ઈશ્વરના ઈશ્વરે કહેલી વાતો સુંદર છે. માહેશ્વર એની અંદર વાતો લખેલી છે. આટલું સ્પષ્ટ કહે છે શંકર ભગવાન મારા ઈશ્વરે. તો આપણે સમજવાનું નહીં, તેમ છતાં આપણે સમજણ નથી પડતી. તો એ બેહદ ભૂમિકાનું સુંદર સાજી જે પેલા ઈંડા હતા ને એ સેવાઈ ગયો. ઈંડો સેવાઈ ગયો તો હા હા કરવાનું ઉમાની જગ્યાએ એમને ચાલુ કર્યું. કેમ કે ભાઈ હા કરવાનું ના કહીશું તો જ્ઞાન સાંભળવા નહીં મળે. સુંદર સાજી વિચાર કરો, ગર્ભ અવસ્થાની અંદર પણ જ્ઞાન લઈ શકાય છે. આ જાણવા જેવી વસ્તુ છે.
જ્યારે શ્રીમંતના પ્રસંગ હોય તો અમે આ બધા સમજાવતા હોઈએ છીએ કે કોઈ સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો છે, એની અંદર કોઈ બચ્ચું છે, કોઈ જીવ છે, એ જીવ પણ જ્ઞાન સાંભળી શકે છે. ત્યાં સુખદેવે સાંભળ્યું હતું. અને એ સુંદર સાજી એ જ્ઞાન સાંભળ્યા પછી એવું શંકર ભગવાનને થયું કે ભાઈ કંઈક છે દાળમાં કારું. આંખ ખોલી ઉમા ઊંઘ્યા છે તો હા હા કોણ કરતેલું. પેલાને ખબર પડી ગઈ. જો કેટલું જ્ઞાનની તાકાત કેટલી છે. એ જ્ઞાનથી શંકર ભગવાનના મનને પણ પારખી લીધું. એ જીવે સુખ કેતો બરાબર, જે પોપટનો જે જીવ હતો ને એને પારખી લીધું કે શંકર ભગવાન મને છોડવા વાળા. એ જ્ઞાનની તાકાત. એટલા માટે અહીંયા આગળ સુંદર સાજી કહે આવો ને તો ધ્યાનથી એક ચિત્ત દઈને સુંદર સાજી સાંભળજો. એ જ્ઞાનની તાકાતથી સુંદર સાજી ત્યારે શંકર ભગવાન એવું કહ્યા કે પાછળ પડ્યા એ વસ્તીમાં જઈને એવું કહેવાય કોઈ સ્ત્રીના ગર્ભ, વ્યાસજીની પત્ની કે છે એનો ગર્ભ રહ્યો હતો, ત્યાં આગળ જઈને એકને તો પાડી દીધું પણ એક ગયો. એવું કહેવાય કે શંકર ભગવાન 12 વર્ષ સુધી એના ઘર સામે બેસી રહ્યા. સુંદર સાજી 12 વર્ષ સુધી એ જ્ઞાનના બળથી એને ગર્ભ છોડ્યો નહીં. જેવા જ શંકર ભગવાન પાછા ગયા ત્યારે એ ગયું અને જ્યારે એ બાળક જે જન્મ્યું એ કોણ હતું? સુખદેવ હતું. સુંદર સાજી અને સુખદેવે ભાગવત રચના એ વ્યાસજીની છે, પણ જે ભાગવતનો જે રસ હતો ને એ રસ પીરસવાનું કામ કોને કર્યું? સુખદેવે કર્યું છે. કેમ? આ જ્ઞાન સાંભળીને. કોઈ ના કરી શકે. ત્યારે પછી એક કામ પૂરું થઈ ગયું. ઉમા કે છે કે તમે હદનું જ્ઞાન કહ્યું ત્યાં સુધી હું જાગતી હતી. બેહદના જ્ઞાનની અંદર હું કશું મને ખબર નથી. તો હવે શું? કે ભાઈ એ તો મારા ઈશ્વરે કહેલી વાતો મેં યોગ સમાધિની અંદર મેં તને કહી. હવે એ કહેવા વાળા નથી. હું શું કરું? પણ શંકર ભગવાનને એટલી ખબર હતી ભવિષ્ય પુરાણમાંથી કે ભાઈ એ સતયુગમાં કહેલી વાત એ હતી કે હે ઉમા, ભલે તને આ જ્ઞાન સાંભળવા ન મળ્યું પણ તું ચિંતા કરીશ નહીં. કે મને જ્ઞાન સાંભળવા ના મળ્યું, ચિંતા ના કરીશ. તો તમે શું કહેવા માંગો છો? ત્યારે એ શંકર ભગવાન કહે છે शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा. सुंदर ठोस प्रमाणे का आवશે પણ ક્યો આવશે? ક્યો નૂરી ઝંડો રોપશે? એ જગ્યા પણ બતાવવા વાળા છે સુંદર સાજી. એ જગ્યા પણ બતાવી દીધી. આજે એ સુંદર સાજી મધ્યપ્રદેશ ની અંદર સુંદર સાજી એ પન્નાજીની ધરતી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ પોતાનો નૂરી ઝંડો પોતાનું ધામ બનાવ્યું છે, પરમ ધામ બનાવ્યું છે કે જે ભવિષ્ય પુરાણમાં જે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે. તો સુંદર સાજી જો ભવિષ્ય પુરાણમાં જે વાત કહી હોય એની પર આપણે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ના હોવો જોઈએ? પણ જેને એવું હોય કે પુસ્તક પહેલું મસ્તક પહેલું, એના માટે આ કશું નહીં. પોઠો એ ભાઈ તમે માયામાં તમે બરોબર. કારણ કે આ જ્ઞાન આવ્યું છે ને, જ્ઞાન એ જીવન જીવવાની રીત છે સુંદર સાજી. પરમાત્માની પહેચાન કરાવે છે, ખુદની પહેચાન કરાવે છે. એટલા માટે મેં આગળ વાત કરી કે વેદો એટલે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. તો સુંદર સાજી ભવિષ્ય પુરાણની જે વાત છે એ ભવિષ્ય પુરાણમાં જે સંવાદ છે એની અંદર કહ્યું ને કે ભાઈ કલિયુગમાં આવશે. તો કલિયુગમાં તો આવશે, પણ એ કલિયુગમાં આવશે તે આવરદા તો આયુષ્ય તો તમે જુઓ. ત્યારે એ મળીને વાત કરે છે કે ભાઈ કેટલા રાજાઓ થશે અને કયો રાજા કયા યુગમાં થશે, કેટલા થશે. સતયુગમાં કેટલા રાજા થશે, ત્રેતા યુગમાં કેટલા રાજા થશે, દ્વાપર યુગમાં અને કળિયુગમાં કેટલા રાજાઓ થશે. અને કયો રાજા રાજ કરતો હશે દિલ્હીની ગાદી પર, એ તમામે તમામ પ્રમાણ એ ભવિષ્ય પુરાણમાં આપવામાં આવ્યું છે સુંદર સાજી.
તો એ રાજા થયો, એ તો જેમ જેમ આપણે આગળ જઈશું તેમ ખબર પડશે. એ રાજા થયા, એ થઈ ગયા છે, થવાના છે, એ પણ હવે તમે નામ આવશે એટલે ખબર પડી જશે કે આ રાજા તો થઈ ગયા. તો એ રાજા થઈ ગયા હોય તો પાર બ્રહ્મ પરમાત્મા કલ્કી બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર પણ થઈ ગયો છે. સુંદર એની આ વાણી છે. આ તો કહ્યું કે ભવિષ્ય પુરાણ में રાજા કહે યુગ ચાર, ચાર યુગની વાત કરવામાં આવી છે. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ. ચાર યુગની વાતો કરવામાં આવી છે. પેલા ગાય છે ને કે વડા ધર્મની આરતી ને મય ચંબર ઢોળાય, કંકુ રે કેસર નો હરીને પહેલા પહેલા યુગમાં. એ સુંદર સાજી ચોથી ખબર પડે પહેલા યુગની વાત શું કરી છે. એ ચાર યુગની વાતો છે. અને એ સતયુગની અંદર 17 રાજાઓ થશે. સુંદર સાજી ખરેખર સાંભળવા વાળાને પ્રશ્ન થવો જોઈએ, સંશય થવો જોઈએ કે સતયુગની અંદર 17 જ રાજાઓ કેમ? સતયુગનું આયુષ્ય 17,28,000 છે. તો એક રાજા 1 લાખ વર્ષ જીવ્યો છે ને? આવું થવું જોઈએ તો જ મજા આવશે. સુંદર સાજી તો એવું કહેવાય કે સતયુગમાં લોકવાયકા પ્રમાણે છે, બાકી એવું સાચું નથી કે સતયુગમાં લોકો 400 વર્ષ જ જીવતેલા. ત્યાર પછી 100 વર્ષ કપાયો, ત્રેતાયુગમાં 300 વર્ષ, પછી 100 વર્ષ કપાયો અને 200, અને કલયુગનો 100 કયો છે. પણ આપણે 100 નજીક પહોંચતા નહીં. ચોઅહીં પહોંચીએ? ન ખાવાનું ખાવાનું, ન પીવાનું પીવાનું. કે 100નું આયુષ્ય આપ્યું જ છે, પણ 100 નજીક નહીં પહોંચવા પાછળનું કે આપણા ઋષિ મુનિઓએ જે આપણે જીવન જીવવાની રીત બતાવી છે, એ ઋષિ મુનિઓની જીવન જીવવાની રીત પ્રમાણે આપણે ચાલતા નથી. એટલા માટે આપણે 100 નજીક પહોંચતા નહીં. અને 60-70માં રામ બોલો ભાઈ. તો ભાઈ જે સામાન્ય લોકો બોલતા હોય બોલવું પડે ને. તો આ છે સુંદર સાજી કે આયુષ્ય તો આપ્યું જ છે આપણને પરમાત્માએ. અને હું તો એવું કહું છું, વાણીના વિરોધમાં તો ના જવાય. વાણી તો એમ કે છે તેરી ગિનતી બાધી શ્વાસો શ્વાસ ઇનકા ભી નહીં વિશ્વાસ. પણ તમે વિચાર કરો, અમેરિકાનું આયુષ્ય સરેરાશ આયુષ્ય 98 વર્ષનું છે. ભારતના લોકોનું આયુષ્ય 70 થી 75 વર્ષનું આયુષ્ય છે. તો પરમાત્માએ અમેરિકા વાળો પર મેર વધારે કરી વધારે આયુષ્ય ભોગવે છે અને ભારતના લોકો ઓછું આયુષ્ય ભોગવે છે. આના પાછળનું કારણ શું છે કે ભાઈ એ લોકો જે અમેરિકાની અંદર યોગ્ય કેલેરી વાળો જે ખોરાક જે છે, તો ડૉક્ટર સાહેબને ખબર પડે કે માણસને જીવન જીવવા માટે જેને કેલેરી વાળો જે ખોરાક છે, યોગ્ય એનું સ્વાસ્થ્ય તંદુરસ્તી જો જળવાય તો અવશ્ય 100 વર્ષ. એટલા માટે એને જે જોઈએ એ અમેરિકાની સરકાર એને પૂરું પાડે છે અને એ લોકો એ રીતે એની કેર કરે છે. એટલા માટે 98 વર્ષ સુધી સરેરાશ આયુષ્ય એ લોકો ભોગવે છે. આપણે ભોગવી શકતા નથી, કેમ કે આપણામાં એટલી ઉણપ છે. તો એ વાત આપણે કહીએ, આપણે આડા અવરા જતા રહી છે થોડુંક નહીં. તો સતયુગની અંદર 17 રાજાઓ. તો સુંદર સાજી 1 લાખ વર્ષ તો કોઈ જીવે નહીં, પણ જે ધર્મની રાહ પર જે ચાલ્યા એ રાજાઓનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. બધા રાજાઓનું નામ આપવામાં આવ્યું નથી, બરાબર? જે ધર્મની રાહ પર ચાલ્યા. અને અગર એવું પણ છે તો ત્રેતાયુગનો રાજાનું નામ તો સતયુગમાં પણ આપી દેવામાં આવ્યું છે, પણ રાજાઓ થયા એ વાત સાચી છે. એનું નામ હતું એ પણ સાચી છે. સુંદર સાચી સતયુગની અંદર કહેવામાં આવ્યું કે આ રાજા થશે ને એનું નામ આવું હશે. સુંદર સાજી કેટલા વર્ષ પહેલા ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે કે આ સમય આ રાજા થશે, આવું થશે. તો એ કહ્યું છે કે ભવિષ્ય પુરાણ में રાજા કહે યુગ ચાર, વચન જોહે વ્યાસ કે તાકો કરો વિચાર. આપણે વિચાર કરવાનો છે કે વ્યાસજી કહી રહ્યા છે ભવિષ્ય પુરાણની અંદર કે શિવ પાર્વતીના સંવાદ દ્વારા આપણને બતાવી રહ્યા છે કે રાજાઓ થવાના છે. એ સતયુગની અંદર આટલા રાજાઓ છે, તો એ 17 રાજાઓ જે છે એનું નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. સુંદર સાજી શું કરવાનું છે? 11:15 થયા એવું. તો તાકો કરો વિચાર, એટલે વિચાર કરવાનો છે. સુંદર સાજી
સત્ર રાજા સતયુગ में 17 રાજાઓ થશે ધર્મની રાહ પર ચાલવા વાળા. એક કયો રાજા કૃત, એમાં પહેલામાં પહેલો રાજા જે છે કૃત રાજા જે છે. તીન આપણી ભુક્તિ તા પર ભયો કૃતદત્ત, પછી બીજો રાજા કૃતદત્ત છે. તા ઉપર અંત ભયો ફેર મુક્ત કુંભા હોય. તા ઉપર ભેરવાનંદ રાજા કંભો કયો સોય. તા ઉપર આદિ ભયો ફેર હરનાકુશ કયો નામ. હરનાકુશ નું નામ આવે છે સુંદર સાહેબ, આપણે બધા પરિચિત છીએ. આ અમુક રાજાનો નામ એવો છે કે આપણે એનાથી પરિચિત નથી. આ બધો જ વર્ણન શાસ્ત્રોમાં આ રાજાઓનો આપેલો છે. આ રાજાઓએ પોતાના સમયકાળ પ્રમાણે જે પોતાનું રાજ કર્યું છે ને, એવું રાજ આજના રાજા ના કરી શકે. એ રાજાઓ છે સુંદર સાહેબજી. આજે તમે નથી કહેતા કે ત્રેતાયુગની અંદર રામચંદ્ર આયા તો કે રામના રાજની અંદર ઘરના દરવાજા ખુલ્લા રહેતા, કે કૂતરું પણ કયા વગર અંદર પહેતું. એટલે એટલામાં એ રામનામાં એટલી બધી કુશળતા હતી એમ રાજ કરવાની. કૂતરું ના પહેરે એવું નહીં. બિલાડી તો દૂધ જોવે એટલે પી જ જાય ભાઈ, એમાં રાજાનો દોષ નહીં. પણ એ રાજાનામાં જે પ્રામાણિકતા, જે નિષ્ઠા જે છે એ બતાવવામાં આવે છે કે એવા રાજા હતા જે પ્રજા માટે રાજ કરતા હતા, પોતાના માટે નહીં. આજના રાજા તો સરપંચ બને તોય પોતાના. અમારા સરપંચ બેઠા છે ફેર હરનાકુશ કયો. હરનાકુશ આપણે જાણીએ કોણ છે? આ પ્રહલાદના પિતા સુંદર સાહેબ. હો કોઈને એવું થાય એ આસુરી એમાં જન્મ્યા હતા એનું નામ કેમ આવ્યું? પણ સુંદર સાહેબ જેમ એ આસુરી ખરા, પણ એવા પણ રાજાઓ છે કે સત્ય માટે. બલિ રાજા છે આસુરમાંથી સુંદર સાહેબ ઉત્પન્ન થયેલા હતા. તેમ છતાં સત્ય માટે વામન અવતારની અંદર તમે જુઓ, સહેજ પણ જૂઠું નથી બોલ્યા. અને 3 ડગલોની અંદર એ વામન વિષ્ણુ ભગવાને બરોબર ત્યારે એ બલિ રાજાને એ સત્યના ફળ રૂપે સુંદર સાજી પાતાળની અંદર અને એના દ્વારપાલ રહીને રહેવું પડ્યું. એ સત્યની તાકાત છે, એ બતાવે છે આપણને કે સત્યમાં કેટલી તાકાત છે, પ્રામાણિકતામાં કેટલી તાકાત છે, નિષ્ઠામાં કેટલી તાકાત છે, ધર્મના 10 લક્ષણોમાં કેટલી તાકાત છે, એ બતાવે છે અહીંયા આગળ સુંદર સાજી. તે હરનાકુશ તા પર ઠોર તાકે ઠોર પ્રહલાદ ભયો સ્થામ. તા પર બલિ લોચન તા પર બલિ ભોગત ઇન્હો अपनी भुक्ति लोचन बलि इतु. તા ઉપર બાનાસુર. બાનાસુર જે છે ને એને આપણે દ્વાર કહીએ છીએ, મોટે ભાગે એવા ગાતા છે. બાનાસુર તો પારાસુર તો જ્ઞાની ધ્યાને આવે ને, બાનાસુર નહીં. બાનાસુર રાજાનું છે. કપિલક્ષ નામ કપિલ ભદ્ર તા પર ભયો જરાસરી ઠામ. તા પર ધૂમ ઋષિ કહ્યો એ સત્ર સતયુગ છે સુંદર સાહેબ. આ પ્રહલાદની જે વાત ગઈ ને, એ પ્રહલાદની વાતો ખરેખર જાણવા જેવી છે. એના જીવન કે પ્રહલાદે કેટલા વર્ષની ઉંમરમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા હતા, એ જીવનમાં લક્ષ્યમાં લેવાની મહત્વની વસ્તુ છે. આપણે તો એવું કહીએ કે ભાઈ બાળપણમાં ભક્તિ થાય. પ્રહલાદે 5 વર્ષની આયુમાં સુંદર સાહેબજી ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. આપણે તો માતા પિતા એવું વિચારે કે ભાઈ બાળકોને ધર્મ સત્સંગથી ભજનથી શું કરવાના? દૂર રાખવાના. સુંદર સાજી ખરેખર જે દૂર રાખવાનો વિચારી રહ્યા છે એવું કહેવાય એ માતા પિતા એ બાળકના દુશ્મન છે. એક માણસને કથા સાંભળવાનો નિષ્ઠાબંધ નિયમ હતો અને એવો 12 વર્ષથી કથા સાંભળતો હતો. 12 વર્ષથી કથા સાંભળતો હતો તો એક દિવસ એવું થયું કે ભાઈ મારો કોઈ સંજોગવશ આવવાનું કે મારાથી નહીં અવાય, પણ કે મારો નિયમ તૂટે છે. એને જો કથા સંભળાવતા હતા મારા તો આગળ જઈ શકાય એમ નહોતું. કે તમારો પુત્ર આવશે ચાલશે કે? પેલા મહારાજે શું કહ્યું? તમે નહીં આવો તો તમારો પુત્ર આવશે તો ચાલશે. કે તમે નહીં આવો તો પુત્ર આવશે તો નિયમ તો તૂટે કે ના, કે ચાલી જશે કે? પણ એ ચાલી જશે ખરો, પણ એક દિવસમાં આવીને તમારી લગ્ન લાગીને વૈરાગ્ય આવી જશે તો કે? 12 વર્ષથી સોંભળ્યા એટલે કે તું 12 વર્ષથી સોંભળું તને વૈરાગ નહીં આવ્યો. એક દાડો તારા છોકરા મુકતા વૈરાગ આવી જવાનો કે? 12 વર્ષથી આવું છે સુંદર સાજી. આપણે 25 વર્ષ સુધી સોંભળીએ
30 વર્ષ સુધી સાંભળ્યા, આજીવન કે મેં તો આ સાંભળ્યું છે કે ઓ વિતક તો શું કે મોડે થઈ ગયું કે ઘણા બધા કેવા વાળા છે ને ઓ એની એ ચર્ચા શું વાપરવાની ભાઈ કે પણ એની એ ચર્ચા પણ તે જીવનમાં કેટલી ઉતારી. સુંદર સાહેબજી એ વસ્તુ મહત્વની છે. તું 12 વર્ષથી સોંભળી તને વૈરાગ નથી આવ્યો, તારા દીકરાને એક દિવસ મોકલવાથી તારા દીકરાને વૈરાગ આવી જશે, તું કઈ એનાથી કહું છું કે તો આવું છે સુંદર સાહેબજી. તા પર ધૂમ ઋષિ કહ્યો એ સત્ર સજ્જુ કે અબ કહો તેતા કે 29 નામ ભાઈ. પ્રથમ તો બ્રહ્મા ભયો સુંદર સાહેબજી, તા પર મારીચ નામ, તા પર કશ્યપ ભયો, ફિર સૂરજ ઈસ ઠામ, તા પર તવ છત્ર ભયો, તા પર અક્ષયભા નામ, તા પર અરણ્યભા વિશ્વામિત્ર ઈસ્થામ. વિશ્વામિત્રનું આપણે નામ સાંભળ્યું છે સુંદર સાહેબજી, બરાબર વિશ્વામિત્ર. ફેર મહામંત્ર ભયો, તા પર ભયો ચિમાન, તા પર રાજા ભયો નામ ભદ્ર ઉદ્વાન, તા પર ત્રિશંખ ભયો, તા પર હરિચંદ્ર હોય કે જેને સુંદર સાહેબજી સત્ય માટે બરાબર ને જે જગ્યાએ ના જવાનું હોય એ જગ્યાએ પોતાના શરીર તનને વેચ્યું અને તે આગળ શું કર્યું? નોકરી કરી સુંદર સાહેબજી. અને એ સત્ય માટે આ સંસારની અંદર કોઈને આજે કહીએ ને કોઈ સત્યની રાહ પર ચાલતો તું મોટો હરિચંદ્ર થઈ ગયો કે કેમ બોલે છે આજે કે એ રાજા એ સત્ય પર ચાલ્યા ત્યારે નામ લેશે ને. સુંદર સાહેબજી જીવન એવું જીવવાનું કે જ્યારે આપણે આ સંસારમાં ન હોઈએ ને ત્યારે કોઈ આપણું દ્રષ્ટાંત આપે, આપણું નામ લઈને કે તું આવો છું, આ છે આ છે, આપણા ગુણગાન ગાય સુંદર સાહેબજી, આપણા દ્રષ્ટાંત તરીકે આપણે આવીએ એવું જીવન જીવવાની અગર વાતો કરવામાં આવી છે. પણ આખી જિંદગી ભર કોઈને આપણે નડ્યા હઈએ સુંદર સાહેબજી, મારા તારાની અંદર નિંદા કોઠલીની અંદર જીવન વિતાયું હોય ત્યારે છેલ્લે સ્મશાન યાત્રામાં એમ કે સારું થયું જ ગયો. પણ સુંદર સાહેબજી આપણી અંતિમ યાત્રાની અંદર આપણો દુશ્મન પણ રડવો જોઈએ. એ તો અકબરને પૂછ્યા હો સુંદર સાહેબજી, મહારાણા પ્રતાપ સુંદર સાહેબજી જ્યારે શરીર છૂટ્યું ને ત્યારે અકબર બાદશાહ રડતો હતો. અકબર બાદશાહ કહે છે એના મુખારવિંદથી કે મહારાણા પ્રતાપ તારા જેવો પ્રતાપી આ સંસારની અંદર થયો નહીં અને થશે પણ નહીં. સુંદર સાહેબજી એવું જીવન જીવવાનું છે આપણે. પછી માય કોંગલા જેવું જીવન સુંદર આયા છું ને જાય છે એવું નહીં. કંઈક કરો તો સમાજ માટે, ગામ માટે, દેશ માટે, સ્વનું તો ખરું જ સુંદર સાહેબજી, આત્માનું તો કરવાનું જ છે. પણ સુંદર સાહેબજી એક બ્રહ્મસૂત્ર સુંદર સાહેબ તરીકે જ્યારે જીવન જીવે ને ત્યારે સમાજને પણ સાથે લઈને ચાલવાનો છે. આપણાથી સમાજ પણ દુઃખી ના થવો જોઈએ, આપણો પરિવાર પણ દુઃખી ના થવો જોઈએ, આપણા ગામમાં પણ આપણા વિશે કોઈ એવું ના વિચારે કે સુંદર સાહેબજી આ સુંદર સાહેબને લાયક નથી, એવું કહી ના શકે સુંદર સાહેબજી. તો એ કહેવામાં આવ્યું છે તા પર તવ છત્ર ભયો, તા પર અક્ષયભા નામ, તા પર અરણ્યભા વિશ્વામિત્ર સ્થામ, તા પર મહામંત્ર, તા પર ભયો ચિમાન, તા પર રાજા ભયો નામ ભદ્ર ઉદ્વાન, તા પર રોહિતવાસ નામ નામ ધાતા કહ્યો હરિશ્ચંદ્રનો છોકરાનું નામ આવ્યું. ફેર રાજા સગર ભયો, ફેર આસામિત્ર નામ, તા પર ભગીરથ. સુંદર સાહેબ ભગીરથનું નામ પણ એના સાથે જોડાયેલું છે કે જેના સુંદર સાહેબ તપના બળથી તમે જુઓ આ જીવોના પાપો જે છે ને એ પાપોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, પોતાના દીકરાઓનું ઉદ્ધારણ કરવા માટે એક ગંગાને સ્વર્ગમાંથી આ સંસારમાં ઉતારવાની તાકાત પણ હતી ઋષિ મુનિઓની અંદર, રાજાઓની અંદર. એ તાકાત તો તમે જો દિલીપ જોઈશ ઠામ, તા પર રઘુ ભયો, ફેર અજઈસ ઠામ, રઘુવંશ રીત સદા ચલી આવીએ છે, તા પર ભયો દશરથ, ફેર રામચંદ્ર નામ. આજે આદર્શ રાજાઓની અંદર જો કોઈ ઉદાહરણ લેવામાં આવે ને તો રામનું સુંદર સાહેબજી. આદર્શ રાજા એકલા નહીં, આદર્શ પતિ, આદર્શ પિતા, આદર્શ પુત્ર, બધી રીતે આદર્શ રીતે એક રામચંદ્રજીનું જીવન જે છે ને એ જીવનમાં ઉતારવાની વાત છે. કોઈ પછી કોઈ એમ કે તમે રામને માનતા નથી કેમ? ભાઈ રામને માનીએ છીએ અમે. રામના જે ગુણો છે ને એ રામના ગુણો આપણામાં હોવા જોઈએ. આદર્શ રાજા તરીકેના ગુણો છે રામની અંદર એ આપણામાં હોવા જોઈએ. આદર્શ જીવન એવા જીવ્યા છે, આદર્શ જીવન આપણે જીવીએ તો આપણે રામને માન્યા બરાબર છે. એને પૂંજવાની જરૂર નથી, તો એની ઓટોમેટિક પૂંજા થઈ જાય. કોઈ એમ કે તમે ભાથીજીને માનતા નથી તો ભાથીજીના ગુણો આપણામાં આવી ગયા તો આપણે ભાથીજીને પૂંજ્યા બરાબર. પતા કે ના, બસ જે ભાથીજીને માને છે એને પૂછી આવો કે ભાઈ એ ગુણ તારામાં ખરો? ભાથીજીએ ક્યારેય અફીણ ગોજો પીધો, સોડો પીધો? એટલે તું તો પીવો છું, અને પીધો હોય તો એનો ઇતિહાસ લાવો.
કોઈ દિવસ જીવ હત્યા કરી ભાતીજીએ? સુંદર સાજી જેને ગાયોની વારે ગયા હોય, જેને નાગ, એટલે આ જે બતાવ્યું છે એ જીવ દયા બતાવી છે. આપણે કોઈ દિવસ જીવ દયા કરીએ છીએ? જો જીવ દયા કર્યું તો ભાતીજીને માન્યા બરાબર, અને નથી કરતા. અને સુંદર સાજી દેવીઓને ખુશ કરવા માટે આપણે જ્યારે એને ભોગ આલીએ છીએ ત્યારે સમજવું કે આપણે ભાતીજીના વિરોધમાં છીએ. તો એ વસ્તુ છે અહીં સુંદર સાજી. તા પર લવ ભયો તા પર અંત ભાન, તા પર કઈ લખી તા પર બબર બાન, તા પર સુદર્શન તા પર અગ્નિવરણ, એ 29 ત્રેતામીને ભય રાજા ઉપર ધરણ. સતયુગના 17, ત્રેતાયુગના 29. 19 ભાઈ દ્રાપર મેં અને 19 રાજાઓ કઈના છે? દ્રાપરના છે સુંદર સાજી. તો નામ લેવાશે? પ્રથમ ઇન્દ્ર નામ. ઇન્દ્ર છે ને, ઇન્દ્ર રાજા એ ઉપાધિ છે. ઇન્દ્ર કોઈ નામ નથી, પણ જે રાજા દેવોના જે દેવ હોય એને ઇન્દ્ર કહેવામાં આવે છે. તો એ કહ્યું છે તાપર ભયો ચંદ્રમા ફેર પૂર્વ રાજા ઈસ્થામ, અય રાજા તાપર ભયો નિર્મોક્ષ તાપર હોય, તાપર શાંતનું ભયો ચિત્ર રાજા કહ્યો સોય. શાંતનું રાજાની વાત આપણા સાક્ષીના પ્રમાણમાં શાંતનું ભ્રાતા દેવાપી આવે છે ને, એની આ વાત છે. તાપર વિચિત્ર ભયો તાપર ભયો વ્યાસ, તાપર પાંડવ ભયો ફેર અર્જુન રાજા આસ. ફરી અર્જુનની વાત સુંદર સાજી. મહાભારતની અંદર અર્જુનનું જીવન તો તમે જીવનમાં ઉતાર લો ને તો પણ સુંદર સાજી કાફી છે. એ અર્જુનનું જીવન આપણે ખાલી આપણે એવું ઓળખે અર્જુન એટલે કે બાણાવાળી, એટલે બાણાવાળી એકલો નહીં, અર્જુનનામાં એટલા બધા દિવ્ય ગુણ હતા ને એની વાત થાય એવી નહીં. સુંદર સાજી એ તો મહાભારત વાંચીએ ને સાંભળીએ ત્યારે ખબર પડે કે અર્જુન સ્વર્ગની અંદર જાય છે. એ સ્વર્ગની અપસરાઓ સુંદર સાજી એ નૃત્યની અંદર એને મોહિત કરવા માટે કેટલું બધું એ કરે છે. તેમ છતાં એ ભારતીય સંસ્કૃતિ, હું એ હસ્તિનાપુર સુંદર સાજી એ અર્જુનના મુખારબિંદથી તમે સાંભળો ને કે હું એ સંસ્કૃતિનો પુત્ર છું, હું એ માતાના કુખે જન્મેલો છું, કે ક્યારેય મારાની અંદર આ અવગુણ ના આવી શકે. સુંદર સાજી એ જે અપસરાઓ હતી એ નતમસ્તક થઈ જાય છે. એ છે ભારતની સંસ્કૃતિ સુંદર સાજી. તો એ અર્જુનનું નામ છે. તાપર હરી અહિવરણ કુમાર ફેર ક્ષેત્ર નખ નામ, તાપર સંતન ભયો વલિવાણી સઠામ, તાપર નિર્વાણ ભયો તાપર બલિચંદ હોય, તાપર પરીક્ષિત ભયો પરીક્ષિત રાજાની વાત આવી બરાબર. ફેર જન્મે જય કહ્યો સોય. આ પાંડવ વંશ ચાલે છે કે પરીક્ષિતે જે ભાગવતની કથા સાંભળી પછી જન્મે જય રાજા સાથે પણ આપણો પ્રમાણ જોડાયેલું છે કે જ્યારે એને કોઢ રોગ થવાનો હતો, કોઢ રોગ થયો તો એનું તારણ કોણ કરશે, કોણ નિવારશે, એ વાતો પણ સુંદર સાજી વાણીની અંદર આગળ આવશે. જેમ એવું કરશો અબ કહો બીસ કલયુગ. હવે કલયુગના 20 રાજાઓ, સતયુગના 17, ત્રેતાના 29, 19 દ્રાપરના, હવે 20 રાજાઓ સુંદર સાજી છે. એમાં 7 રાજાઓ હિન્દુ અને 13 રાજાઓ મુસલમાન. હવે મુસલમાન રાજાઓના નામ આવે છે સુંદર સાજી. તો સતયુગમાં મુસ્લિમ ધર્મ હતો, ત્યારે તો હિન્દુ ધર્મ હતો ને, સનાતન ધર્મ હતો ભાઈ. તેમ છતાં એ ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે વાતો પહેલા લખેલી જ છે. અને જે લખ્યું છે એ મિથ્યા થતું નથી, એ થવાનું છે સુંદર સાજી. અને કોને લખ્યું છે ભાઈ? એ દેવી દેવતાઓનું લખેલું છે. એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનું લખેલું છે સુંદર સાજી, કે જેને આપણે પરમાત્મા તરીકે દુનિયા માને છે એમનું લખેલું છે. તો એમના લખાણ પર તો આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ ને. તો એ વાત કરવામાં આવી છે. અબ કહો કલયુગ કે પ્રથમ તો જદુ નામ, તા પર અજયપાલ ફેર મહિપાલી સઠામ, તા પર ગંધર્વ સેન વીર વિક્રમાદિત્ય કે આપણે સંવત લખીએ છીએ તે, તા પર વિક્રમા ચક્ર ફેર ભોજ કહ્યો સાવિત. ભોજ રાજા સુંદર સાજી બરાબર ને, કે જેને એવું કરવા માટે પોતાના એમાંથી એવું કરેલું તે સરભર કરવા માટે. તા પર ગૌરી પાતશાહ સુલતાન અલાઉદ્દીન નામ, તા પર નસરુદ્દીન લોઢા મહમૂદી ઠામ વાઈ ગયો નામ, તા પર બડા મહમૂદ તા પર સુરખા હોય, તેમુરલિંગ તા પર ભયો બાબર કહ્યો સોય, તા ઉપર હુમાયુ. બાબર એટલે બાબરની વાત છે. તા ઉપર
ઉપર અકબર, તા પર સલીમ શાહ, શાહજહાં, તીન પર બાબર આવે ને, એ બાબરથી મુઘલ સામ્રાજ્ય ભારતની અંદર સ્થાપિત થઈ ગયું. સૌથી પહેલા કોણ આવેલું? બાબર આવેલો સુંદરશાહ. જ્યારે આ તો સમય નહીં સુંદરશાહજી, બાબરે જ્યારે ચઢાઈ કરી ને પહેલી હિન્દુસ્તાન પર, ત્યારે એ આપણા બ્રાહ્મણો મુહૂર્ત જોવા બેઠેલા. સુંદરશાહજી એ મુહૂર્ત જોવા બેઠેલા અને એ રાજાઓને કહેલું કે હવે ચઢાઈ કરવાનું મુહૂર્ત છે નહીં, અને એ મુહૂર્ત ના સારું આવ્યું તો હજુ આવતું. જુઓ સુંદરશાહજી કે જેના પર તમે વિશ્વાસ રાખ્યો છો મુહૂર્તો પર, સુંદરશાહજી જ્યાંથી આયા ના સંસારની અંદર જન્મ્યા ત્યાંથી જ સારું મુહૂર્ત લઈને આવ્યા છીએ. તેમ છતાં આપણને બીજાના પર વિશ્વાસ છે, આપણી પર પોતાની જાત પર વિશ્વાસ નહીં, આ શાસ્ત્રો પર વિશ્વાસ નહીં, આપણને કોઈની મન ઘટિત કહેલી વાતો પર વિશ્વાસ આવી જાય છે આપણને, અને એ વાતો પર આપણે તણાઈ ગયા. આપણે કેટલા અધોગતિના પંથે છીએ આજે તમે જુઓ. તેમ છતાં આપણને હજુ ભાન આવતું નથી. તા ઉપર હુમાયુ, તા ઉપર અકબર, તા ઉપર સલીમ શાહ, શાહજહાં તીન પર, તા ઉપર ઔરંગઝેબ. સુંદરશાહજી આ છેલ્લો રાજા, આ 20મો છેલ્લો રાજા ઔરંગઝેબ. એ ઔરંગઝેબ બાદશાહ થઈ ગયો કે થવાનો? એ સતયુગમાં કહેલું કે હે ઉમા, એ કલયુગની અંદર એ 4,32,000 કલયુગનું આયુષ્ય છે ને, પણ જ્યારે અકબર ઔરંગઝેબ બાદશાહનું જ્યારે રાજ હશે દિલ્હીની ગાદી પર, ત્યારે સમજવું એ સમયે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અલ્લાહ તાલા ઇમામ મહેદી હક સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી એ કલયુગની અંદર પ્રગટ થશે. જન્મશે નહીં, પણ આપણે તો જન્માયા અને માર્યા, અને માર્યા પછી પાછા ઉપાય કર્યા. સુંદરશાહજી એટલે અખંડ ધની કોઈ દર મરે ખરો? પોતાની જાતને સુહાગણી કહે છે, તો સુહાગણીનો સુહાગ અખંડ ક્યારે રહે? પોતાનો પતિ મરી જાય તો સુહાગ રે ભાઈ? સુંદર એ ખબર નહીં. હું સુહાગણી લઈને હું એવું લઈને ફરું છું તો મારો પતિ હું પોતાની જાતે મારી નાખે, પતિ ચોથના પા કરવાના. સુંદરશાહજી રામનો જન્મદિવસ માનવામાં આવે છે, એમની મરણ તિથિ કોઈ મનાવે? નહીં મનાવતા. કૃષ્ણની જન્મતિથિ મનાવીએ છીએ આપણે, મરણ તિથિ કોઈ મનાવે? પણ આપણે એવા છીએ સુંદરશાહજી જેની પાસે અખૂટ ધન છે, અખંડ ધન છે, સાચું જ્ઞાન છે, એવો ઉલટો ચાલે છે. દુનિયા સપનાની બુદ્ધિથી ચાલે છે, તો એમને ખબર છે કે એની પુણ્યતિથિ નથી, એવા એવું કરતા આપણે કરીએ છીએ. સુંદરશાહજી પણ એ બધી ઉલઝનો છે ને, આ મટી જવાની 1 મહિનાની અંદર. તા ઉપર ઔરંગઝેબ એ કલયુગ કે નામ, આ 20 રાજાઓ કલયુગના નામ આપવામાં આવ્યા છે સુંદરશાહજી. આગે અવતાર હોએગા બુદ્ધ કલ કી ઈસ ઠામ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. કે જ્યારે એ કલયુગની અંદર દિલ્હીની ગાદી પર જ્યારે ઔરંગઝેબ બાદશાહ હશે, ત્યારે સમજવું બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર. સુંદરશાહજી 400 વર્ષ થયા છે. એ 400 વર્ષથી આજે આ વાણી આપણને પોકારીને કહે છે કે ઔરંગઝેબ થઈ ગયો, હું તમને લેવા માટે આવ્યો છું મારી પરમધામની આત્માઓ. અમે તમે જાગી જાઓ. અને દુનિયા વાળાઓને પણ કહે છે પ્રમાણ દ્વારા કે દુનિયા વાળો, તમે જે પરમાત્માની ખોજ કરતા હતા ને, કે પરમાત્મા ક્યાં રહે છે, એ શું કરે છે, એ જાણવું હોય તો આ કલયુગની અંદર આવી ચૂક્યા છે, એની વાણીના શરણમાં તમે આવી જાઓ, તમારું કલ્યાણ થઈ જવા વાળું છે. તો સુંદરશાહજી આ સસ્તામાં સસ્તો સોદો દુનિયા માટે પણ છે કે આજ દિવસ સુધી નથી મળ્યા, હવે મળવાના છે. પણ મળવાના છે તો સુંદરશાહજી આ શક્તિ રાજ્યએ જે આપી છે પરમાત્માએ, એનો ઉપયોગ આ સમય એને પ્રાપ્ત કરવાની અંદર, એને રીઝવવાની અંદર કરવો જોઈએ. શ્રી મહામતી કહે સાથજી શાસ્ત્ર કહે યો કર. આ શાસ્ત્રોની અંદર શાસ્ત્રોની આ વાતો તમને કહેવામાં આવે છે. એટલે આગળ કહ્યું કે મન ઘટિત નહીં, મોઢાની વાતો નહીં. આ શાસ્ત્રોનું ઠોસ પ્રમાણ છે ભાઈ. આ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, આ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. દરેક શાસ્ત્ર, કોઈ શાસ્ત્ર એવું બાકી નહીં. આ તો શાસ્ત્રોની વાત કરી, પછી આગળ જશો ને
ત્યારે સુંદર સાજી એ કતીબોની વાતો આવશે, એ અંજીલ એવાની બધી હદીસોની વાતો આવશે, એ ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ, એ બાઇબલ, એ કુરાન, હિન્દુ ગ્રંથ એકલોમાં નહીં, પરમાત્મા થોડા એકના છે ભાઈ, દરેકના છે. તો તમામ વાતો એ લખેલી છે. આગે આપણી બીતક સો લીજે ચિત્ત દર. આ કોની બીતક છે સુંદર સાહેબ? આપણી છે. તમારી ને મારી વાતો લખેલી છે આની અંદર, એમ કે છે રાજજી. તો સુંદર સાજી આપણે ચોપાઈ સો લીજે ચિત્ત દર, શ્રી મહામતી કહે સાથજી, શાસ્ત્ર કહે અકર, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित दर, सो लीजे चित. बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम सुंदर.